இந்த குரூப்ல யாருக்கு ராதம் அதை படிக்க தெரியாதான்னு தெரியலையே. Krishna, Prabhu. Krishna. You want me to sing, Prabhu? Yeah, why not? Oh, you want Prabhupada to sing? No, Prabhu. I just volunteer. Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pastisya Desatarini. Jai Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vashari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Jayo Girivaradhari Jayo Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Gurudeva Jayo Gurudeva Jayo Gurudeva Jayo Gurudeva Nitai Gaura Haribol 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 Haribol. Jai Sri Radha Krishna Kanaya ki jai, Nitai Gaurangarai ki jai. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, ரொம்ப நன்றி. ஸோ மீண்டும் உங்களை எல்லாமே அதாவது ISKCON Guru Disciple Course lesson number 7க்கு வருகன்னு வருவிக்கின்றோம். ஸோ எஸ் பிரபேஷ் பிரபு டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. அதாவது ப்ரோபாட் பாடுவாரா நான் கேட்டது வந்து ஆக்சுவலி நான் இன் பிட்வீன் வந்து ப்ரோபாதரோட அந்த ராதா மாதவா யூடியூப் திறக்கலாம்னு நினைச்சேன். ஸோ அதான் அந்த இது கேட்டேன். ஸோ டோன்ட் திங்க் மீ ராங் வே ஆக்சுவலி. No problem. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Okay, and let me see Mangala Charan now. Om Agyan Trimandasya Jana Jana Shalakaya Structural Miltamina Tasme Sri Guru Sri Chaitanya Manobishtam Sabidamena Bhugale Soyum Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandegam Sri Yuta Sri Gurum Sri Yuta Patakamalam Krem Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahana Raghunatvitam Tam Sadevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padasahana Lalitam Sri Visakam Cha Ek Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanda Radha Kanda Namastute Tatpakanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishwabanum Shude Devi Pranamami Hari Priye Namo Om Vishnu Padaya Krishnam Vrishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswatim Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasata Deshatarine Panjakalpatribhacha Kripa Sindhevacha Patitanam Pamenepyo Vaishnavipyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadharam Shivashade Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Vishnu Pada Krishna, Vishnu Pada Krishna, Swami Ram Namacharvadam, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna. ஸோ நீங்கெல்லாம் உங்களோட மைக்கை வந்து இப்போ திறந்து பேசலாம். அதாவது உங்களுக்கு நல்ல நியூஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி. ஸோ யாரு விருப்பப்படுறீங்க அந்த நியூஸை கேட்க? ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க பிரபு, என்ன நியூஸ்னு? கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே சொல்லணும். ஓகே, என்ன கதைனா வந்து தேர்ஸ்டே வந்து உங்களோட வகுப்பு முடிச்சிருவேன். அக்கார்டிங் டு மை லெசன் பிளான் தேர்ஸ்டேவே வகுப்பு முடிஞ்சிடும். ஃப்ரைடே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இஸ் வில் பி கிராஜுவேஷன் டே செய்ய போறோம். It is one of the good news. So அதுல வந்துட்டு மேபி பத்திதரன் பிரபு might be inviting His Grace Simishwara Prabhu and also Shanti Rupa Mataji. அவங்க அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் உங்களை எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தென் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு பிறகு தென் கிராஜுவேஷன்ஸ் நம்ம உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவோம். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி கண்டக்டிங். ஒன்று. ரெண்டாவது, தேர்ஸ்டே கிளாஸ் முடிஞ்சான ஈவன் பத்திதரன் பிரபு கூட தெரியாது. இந்த சடன் தான் நான் பிளான் பண்ணேன். ஸோ அவர் ஷாக் ஆக போறாரு. உங்களுக்கு கூகுள் ஃபார்ம், அதாவது இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பரை நான் அந்த லிங்க் தேர்ஸ்டேவே கொடுத்துருவேன். அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சானா அந்த தேர்ஸ்டேவே உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து அந்த பேப்பரை கொடுத்துருவேன். உங்க டைம் எடுத்து, ஏன்னா நீங்க வந்து எல்லாம் ஒரு த்ரூ அவுட் இந்த 10 நாளைக்கும் வந்து கிளாஸ்ல உட்காருறது சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லை. இந்த டெடிகேஷனுக்காக, உங்களோட டெடிகேஷனுக்காக இது ஒரு ரிவார்ட்ஸா. எக்ஸாம் இப்படி நடக்காது. ஆனால் உங்க டெடிகேஷனுக்காக நான் கொஸ்டின்ஸ் லிங்க் அனுப்பி விட்டுருவேன். அந்த லிங்க்ல நீங்க ஆன்சர் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்சர் அங்க வந்துடும், என்கிட்ட வந்துடும். ஃப்ரைடே 12 o'clock எத்தனை மணிக்கு? 12 o'clock. 12 o'clock உங்களோட ஆன்சரை நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன் ஈஸியா இருக்கும்னா, பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்க்கு சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் உங்களுக்கு 12 o'clock வரைக்கும், அதாவது தேர்ஸ்டே 9:30 வகுப்பு முடிஞ்சோன்னா 9:30 த்ரூ அவுட் டு 9:30 பகல் வரைக்கும் 12 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா, இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நான் கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலி எக்ஸாம் எத்தனை மணி நேரம் கொடுக்கணும்? 1 hour. உங்களுக்கு நான் இத்தனை hour கொடுத்து கூட தயவு செய்து நீங்க பாஸ் ஆகணும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வந்து கிரியேட், உங்களுக்கு அதை ஆன்சர் பண்ண தெரியலன்னா நீங்க சொல்லாதீங்க. நீங்க தனிச்சு வந்து ஒரு என்ன புலா இப்ப சென்டிரியான்ல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு யாரும் இல்லை கைட் பண்றதுக்குன்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, யாராச்சும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா மகன் இருப்பானுங்க, சகோதரன் இருப்பாங்க, பக்கத்துல படிச்சு தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க பேசுங்க. பேசிட்டு இது எப்படி ஃபீல் பண்ணுதுன்னு முத பாருங்க. தப்பி தவறி ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மீ அகெயின். என்ன பண்ணணும்? கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களை எப்படியாச்சும் நான் பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த அன்னைக்கு உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் சர்டிபிகேட் உங்க கையில கொடுக்குற மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரிபடி வில் பாஸ். ஸோ டோன்ட் வெரி, ஐ வில் மேக் ஷுர் தட் யூ பாஸ். ஐ வில் பி தேர். ஒன்னு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹூ கேன் ஸ்டடி, எழுத முடியும் அதுன்னு ஒண்ணு. ரெண்டாவது, படிக்க தெரியாதவங்க பத்திதரன் பிரபு கிட்ட உங்க பேரை கொடுக்க சொன்னேன். ஹோப்ஃபுல்லி யூ ஹேவ் டன். ஸோ இப்ப பண்ணாதவங்க புதன்கிழமைக்குள்ள செஞ்சிருங்க. ஸோ எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ தட் உங்களுக்கு கூட நான் டைம் அரேஞ்ச் பண்ணி ஸோ தட் ஐ கேன் ஹவ் எக்ஸாம். ஸோ ஃப்ரைடே வந்து கிளாஷஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ உங்க மைண்ட் வந்துட்டு அப்பா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன், நான் இந்த எங்ஸைட்டி இன்னும் இல்லாம வந்து உட்காந்து சிமேஸ்வரபுக்கு சொல்றதும் சாந்தி ரூபா மத்தாஜி என்ன சொல்றாங்க as a senior disciple, உங்களோட அவங்க சீனியர் ரொம்ப நாள். ஸோ அவங்க கிட்ட அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா,
so that they can guide you, they can give some tips எப்படி நம்ம இதெல்லாம் கொண்டு போலாம். ஸோ ஏன்னா ப்ரோபர் சொல்லியிருக்காரு, டோன்ட் கெட் சர்ப்ரைஸ் யூ ஹேவ் லீவ், சர்ப்ரைஸ் யூ ஹேவ் ரிமெயின். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சங்கங்கள் எடுத்து ஸோ தட் இந்த பக்தி வாழ்க்கையை கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி கோயிங் டு டூ. ஸோ என்னாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? ஸோ ஃபைனலா நான் இப்பதான் முடிஞ்சிச்சு, இப்பதான் எனக்கு ஒரு மீட்டிங் முடிச்சேன். ஸோ among some of this, so this what I come. So are there any questions? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்? இப்போதைக்கு நான் வந்து 30 கொஸ்டின் தான் போட்டிருக்கிறேன். 30 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சப்ஜெக்டிவா ஆப்ஜெக்டிவா? உங்களுக்கு சப்ஜெக்டிவ் வேணுமா? நான் சப்ஜெக்டிவ் கொடுக்குறேன். நான் எல்லாமே நான் ஆப்ஜெக்டிவா தான் போட்டிருக்கேன். எழுதி முடிக்க லேட்டா. ஆப்ஜெக்டிவ் தானே எல்லாம், ஏபிசி டிக் பண்றது தானே? ஏபிசி டிக், சில fill the blank. சரிங்க பிரபு. அப்படி ஃபெயில்னா பரவாயில்லையா? நான் தான் எல்லாத்துக்கும் இளமையா இருக்கேன்ல. அது எனக்கு தெரியும், அதனாலதான் சொன்னேன். ஃபெயில் ஆகுனா அங்கேயே மார்க் கொடுத்துரும், உங்களோட அந்த ரிசல்ட் வந்து அங்கேயே மார்க் கொடுத்துரும். சோ மார்க் கொடுத்துட்டு பிறகு நீங்க ஃபெயில்னா எனக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப நீங்க ஃபெயில் உங்களுக்கு நானு கண்டுபிடிச்சு உங்ககிட்ட வருது கட்டியும் நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா என்கிட்ட நீங்க வந்துடணும். வந்தீங்கன்னா டக்குன்னு நான் வந்து திருப்பி அந்த ஃபார்மை வந்து எந்த சைடு ஃபெயில் ஆகுறீங்க, எந்த பிலாசபி ஃபெயில் ஆகுறீங்க நான் கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு தென் திருப்பி உங்களுக்கு எக்ஸாம் திருப்பி 2 செக் பண்ணுவேன். செக் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ண ரீஇன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுவோம். ஒரே தடவை தான் சான்சஸ் டு ஃபில் அப் த ஃபார்ம். ஸோ அதை ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட பிறகு தென் யூ கேன் அகெயின் டேக் பேக் அண்ட் ஐ மேக் ஷூர் த செகண்ட் டைம் யூ டேக் இஸ் பாஸ். சரிங்களா சரசம்மா? முயற்சி பண்றேன். நான் சொல்லிட்டு நீங்களா பாஸ் ஆயிருவீங்க, நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க? இல்ல அது கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி அந்த இது மாதிரியா? நாங்கெல்லாம் வந்து டிசைபிள் கோர்ஸ் இது ஆமா என்ன ஒரு கோர்ஸ் செஞ்சுமே. பரவாயில்ல, இது அது வந்து இது செஞ்சிருப்பீங்க கீதா கியான்ல. அதே கீதா கியான் அதேதான், அதே மாதிரிதான். ஓ அந்த மாதிரினா ஓகே. ஓகே வெரி குட். ஏறக்குறைய அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே வேற அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதிதரன் பிரபுக்கு சந்தோஷமாயிட்டாரு இது கேட்டானே. அவர் முழிப்பாரு, இந்த கேள்வி கூட இந்த மாதிரி. நீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய சாதனை மாதாஜி. அவங்க பாஸ் பண்ணாங்க, நம்ம எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட் இருக்கு பிரபு. அதான் யாரு நீங்க ட்ரீட் குடுக்கறதா? நான் கம்பார்ல விருந்து இருக்கு. ஆமா இல்ல நீங்க தான் எனக்கு ட்ரீட் பண்ணோம். நான் இது அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன்னு. சரி கண்டிப்பா குடுக்குறேன். என்ன வந்துருக்க போகுது? சரி ஹரே கிருஷ்ணா. சரோஸ் மாதாஜி நம்பிக்கையோட செய்யுங்க, பாஸ் பண்ணுவீங்க. நன்றிங்க மாதாஜி. உற்சாகத்துக்கு. வேற என்ன கேள்விகள் இருக்கா? வாவ் நல்ல மார்க் கேட்டிருக்கீங்க. அக்கார்டிங் டு த நீங்க ஹேண்ட் புக்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு. சோ உங்களோட ஹேண்ட் புக்ல வந்து பாசிங் மார்க் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க? அதாவது பேஜ் நம்பர் 8ல பாருங்க. இத பாருங்க 65. நோ 70 ஆப்ஜெக்டிவ்ல கொடுக்கிறேன் நானு. எல்லாத்துக்கும் பாசிங் தான், நீங்க கவலைப்படுறீங்க, எல்லாம் பாஸ் ஆயிருவீங்க. பிரபு எனக்கு தெரியலன்னா உங்களை கேட்க முடியுமா இன் பிட்வீன்? மாதாஜி இது வந்து தனிமையில கேட்கணும், ஓப்பனா கேட்க கூடாது. பேசாம நானே உங்க பேரு எனக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் கொடுத்து பேசாம நீங்களே ஃபீல் பண்ணிருங்க பிரபுன்ற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. என்னமோ நான் உங்களுக்கு கமிஷன் கொடுக்கறேன், நீங்க என்னோட இது செஞ்சிருங்க. நான் யூடியூப்ல போட்டிருக்கிறேன். யூடியூப்ல லைஃபா ஓடுது மாதாஜி. அப்படி நீங்க பாஸ் ஆவனீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், இதுல வந்து என்னைய வந்து நீங்க வந்து இழுத்துட்டு போறீங்கன்னு அர்த்தம். ஐடிசில யாராச்சும் கமெண்ட் இருக்கான்னு பாக்குறேன்.
யூடியூப்ல லெவல்ல இந்த நான் தமாசுக்கு தான் சொன்னேன். நான் முயற்சி பண்றேன். நான் முயற்சி பண்ணுவேன். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நீங்க மொத்தங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கிறீங்க. எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் நான் வந்து பதித்த தரன் ப்ரோ கிட்ட ஏன் தள்ளி விடுறேன்னா, நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீடமா இருக்கணும் தான் தள்ளி விடுறேன். நீங்க என்னடான்னா எல்லாம் முரளி பிரபு கிட்ட போங்கன்ட்டு தள்ளி விடுற மாதிரி இருக்குது. So don't come to this dance. I'm useless. Okay. Any questions? No. Okay. So since no, we going to lesson number 7. So far, ஏன்னா பாதிக்கு வந்துட்டோம். எப்படி கிளாஸ் வருது? All can catch up. Any problem in faster போறனா? Is it okay? This flow. எந்த டீச்சர்ஸா கேட்க மாட்டாங்க, அவங்க ஃப்ளோலயே போவாங்க. ஆனா என்ன yeah, so far so good bro. So far so good. Okay, then no problem. So any comments that you cannot follow? If you cannot follow, you let me know the reason why you can't follow. So maybe philosophy என்ன சொல்லுவாங்க, சில நேரத்துல உங்களால ஏன் பின்னால போக முடியல, மேபி டிவி லாங்குவேஜ்னால சில நேரத்துல தமிழ் பேசியிருக்கலாம். So like that. So then I can rectify it. Anyway, let me see today lessons, lesson number 7. So lesson number 7 என்ன போட்டிருக்குது? தமிழ்ல பாருங்க, பாடம் 7 என்னது இது? பாட தலைப்புகள். பாடம் தலைப்பு என்னது போட்டிருக்கு? பாடம் தலைப்பு பாடம் ஈச்சை உறுதிமொழிகள். ஈச்சை உறுதிமொழிகள். Yes. Initiation vow. Okay. So என்ன நான் கவர் பண்றேன், the quality of disciple. So strictly following initiation vow, challenge phase following initiation vow, solution to the challenges and step of rectification. வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சோ தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? ஹரி கிருஷ்ணா பிரபு படிக்கிறேன். பாட தலைப்புகள்: தீட்சையை உறுதிமொழிகளை கண்டிப்புடன் பின்பற்றுதல். தீட்சை உறுதிமொழிகளை பின்பற்றுவதில் எதிர்கொண்ட சவால்கள், சவால்களுக்கான தீர்வுகள், திருத்திக் கொள்ளுவதற்கான வழிமுறைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அதுக்கு முன்னுக்கு வந்து நம்ம இந்த 4 கோட்பாடு பார்க்காத மணிக்கு இதை வாசிச்சிருங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தீட்சை உறுதிமொழிகளை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம். என்னால் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க முடியாது, அது முடியாதது ஒன்று. 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுதல் என்பது மிகவும் கடினமானது இல்லை. நீங்கள் தீவிரமாக விளையாட்டலாமல் விரும்பினால் இந்த விஷயங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் கேலி கூத்து. என்ன விரும்புகிறாயோ அதை செய். என்னால் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க முடியாது, அது முடியாதது ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Krishna. So before we go, let me read this. Okay, anybody can read this? வாசிக்கிறேன் பிரபு. Yeah, வாசிங்க ma'am. I cannot give you protection, that is not possible. It is not very difficult to follow the 4 regulative principles. These things should be stopped if you want to be serious. Otherwise, make a fast and do whatever you like. I cannot give you protection. That is not possible. So you must have to follow
these rules and regulations if you are serious. Then take initiation. Otherwise, don't make fuss. Don't make fuss. This is my request. Srimad Bhagavatam 1.16.35, Hawaii, January 28, 1974. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, Sarasama. So, இப்போ வந்து நம்ம கூடி இருக்கின்ற காரணம் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு குரு எடுக்க போறோம். எல்லாம் வந்து குரு எடுக்கிறதுனால தான் நம்ம கூடி இருக்கிறோம். ஏன்னா இப்போ வந்து ரூல்ஸ் ஆஃப் இஸ்கான் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஓகே, என்ன ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், என்னத்தை வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது என்ற விஷயம் என்ன? ஸோ ஒன்று பிரபேஷ் பிரபு வந்து நம்மளுக்காக இந்த ஒயிட் போர்ட், நியூ ஒயிட் போர்ட் நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவர் வந்து எழுத ஆரம்பிப்பாரு. ஸோ யூ ஆல் கேன் கண்டினியூ. வாட் டஸ் ரெகுலேஷன் இஸ் கிவன் பை ப்ரோபட், வாட் ரெகுலேஷன் தட் ப்ரோபட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறார். ஸோ 4 கோட்பாடுகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அது 4 கோட்பாடு என்ன? நோ மாமிசம், உண்ணாமல் இருத்தல், போதைப் பொருட்களை தவிர்த்தல், தகாத உடல் உறவு கொள்ளாமல் இருத்தல், சூதாடுதல் தவிர்த்தல். நோ ஈட் மீட்டிங், நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன் ரெண்டாவது, நோ illicit sex and no gambling. Okay, no gambling. Second should be no sex, no illicit sex, bro. Not illicit, but it shouldn't be. It should be no illicit sex. Yeah. Why no illicit sex? I will further. I will discuss what does mean no illicit sex means. Yes. Okay. Thank you so much, bro. Meat eating, no illicit sex, no gambling, no meat eating, no illicit intoxication. No yes, this form. Thank you so much, Prabhu. So I'm closing now. Okay. Let's see what this is the form. So let's see the quality of the disciple. So வாசிக்கிறீங்களா அத? Only sin. இது வந்து ஒரு ஆங்கிலத்துல தான் இருக்குது, தமிழ்ல இல்ல. So yes, please read. Hare Krishna. Hare Krishna. Qualities of disciple. The servant or disciple of the spiritual master should be free from false prestige, never considering himself to be the doer. He should feel enmity towards no one, should be active and never lazy, and one should give up all sense of proprietorship over the objects of the senses, including his wife, children, home, and society. He should be endowed with feelings of loving friendship towards the spiritual master and should never become deviated or bewildered. The servant or disciple should always desire advancement in spiritual understanding, should not envy anyone, and should always avoid useless conversation. Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Text 6. Okay, thank you so much. ஒரு சீடனாக எப்படி இருக்கணும்னா, அவன் எப்போதும் வந்து ஆணவம் இருக்கக்கூடாது, அவன் தான் செய்யறான்ட்டு. ஸோ அதை வந்து அவன் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யார் மேலேயும் அவனுக்கு வந்து போராமையும் இதான் இருக்கக்கூடாது. ஸோ எப்போதும் வந்து பக்தியில வந்து ஆர்வமாவே இருக்கணும், சோம்பேறி இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம்னு அவன் இருக்கக்கூடாது. புலன் இன்பத்துக்கும் வந்து இன்க்ளூடிங்கா இருக்கக்கூடாது. அது மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, ஓமா இருந்தாலும் சரி, சொசைட்டி இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து எப்போதும் வந்து குருவோட டீச்சிங்ல இருந்து வந்து டிவேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ த சர்வன்ட் ஆர் டிசைபிள் ஷுட் ஆல்வேஸ் டிசையர். ஸோ எப்போதும் வந்து
சேவகனம் இருந்தாலும் இல்ல சீடனாக இருந்தாலும் அவங்க எப்போதும் வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறதுக்கு தான் அவங்க பார்க்கணும். ஸோ யார் மேலேயும் போராம இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதை வந்து தேவையில்லாத ஒரு பேச்சுவார்த்தையை நிப்பாட்டணும். ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஃபாலோவிங் இனிஷியேஷன், வாய், எதுக்காக முதல்ல நம்ம வருஷப்படுத்தின நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்ஸ்டிகேஷன், நோ இலிக் செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், எதுக்காக இதை நம்ம பின்படுத்தணும்? எதுக்காக இந்த 4 கோட்பாடை நம்ம பின்படுத்தணும்? இப்ப 7:57 உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் கொடுக்குறேன். 8 நிமிஷமே கொடுக்குறேன். 8:05க்கு திருப்பி சந்திக்கிறேன். உங்க புக் எதுக்காக இத 4 கோட்பாடு நம்ம செய்யக்கூடாது? நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல போட்டிருக்கு டயா, தப்பா, சோச்சம், சத்தியம். இது எதுக்காக நம்ம வந்து பின்படுத்தணும்? why we need to follow, எதுக்காக நான் இதை பின்படுத்தணும்? இது பின்படுத்துறதுனால, நல்லா கேட்டுங்க, இது பின்படுத்துறதுனால என்ன நன்மை, என்ன கிடைக்கும், என்ன நன்மை, என்ன கிடைக்க போகுது? ஆன்மீகம், கண்டிப்பா ஆன்மீக வளர்ச்சி. அப்படி இதை பின்படுத்தாட்டி அதனால வருகின்ற தீங்கு என்ன, அந்த தீங்கு என்ன என்ற ஒரு விஷயத்த ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்க வந்து வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க வந்து that you can discuss. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து 10 நிமிஷம் கொடுக்குறேன். 10 எத்தனை பேரு? ஒரு 5, ஓகே, 5 பிரேக் அவுட் ரூம் வரும். இப்ப அதாவது ஒரு குரூப்ல 8-9 பேரு. அதுல நீங்க லீடர்ஷிப் ஒன்னு சூஸ் பண்ணிக்கங்க. யூ சூஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடர். ஒன்னு வரும், அந்த குரூப்ல வந்து யூ டிஸ்கஸ். சோ ஏன் நான் இதை பின்படுத்தணும், அதை பின்படுத்தாட்டி என்ன ஆபத்து, அத என்ன பிரச்சனை வரும்? புரியுதுங்களா? யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா இந்த கேள்வியில? How to split in groups? I will split, don't worry. I will split the groups. Automatically உங்களுக்கு இன்விடேஷன் கிடைக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்க குரூப்ல போயிருவீங்க எல்லாம். அந்த குரூப்ல நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா, நீங்க இதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும். எதுக்காக இந்த 4 கோட்பாடு பின்படுத்தணும், அதை பின்படுத்தி என்ன நடக்கும்? ஓகே, ஸோ ஐ கிவிங் யூ டைம் லைக் 50-minute times. எத்தனை நிமிஷம்? 15 minutes. Okay, okay, breakout times is 15 minutes, huh? Okay, 15 minutes. So countdown ஆரம்பிக்கும். ஆனா எப்படி நான் வந்து உங்களை எல்லாம் பார்ப்பேன், countdown ஆரம்பிக்கும். So that allow participant to return the main business at any time, automatically move assigned into breakout. Okay, okay, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை பூந்துருவீங்க. And yes, இப்ப நான் கிரியேட் பண்றேன். And okay, all the best, congratulations, வாழ்த்துக்கள்.
என்ன இங்க இருக்கீங்க புஷ்பா மாதேஜி, உங்களுக்கு குரூப்புக்கு சொன்னா? புஷ்பா மாதேஜி என்ன கதை நடக்குது? ஏன் இங்க இருக்கீங்க நீங்க? போன் லைனே சரியா கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ, ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே ஓகே. நான் எந்த குரூப் ப்ரோ போனே? நீங்க யார் கூட பேசிட்டு இருந்தீங்க அங்க குரூப்ல? பவானி மாதேஜி அவங்களா? அவங்க பவானி மாதேஜி பேசுறாங்க, அந்த குரூப்பா பிரபு? ஹலோ Hare Krishna, Subhatra and Vajravelu Prabhu, why you come back to this group? பிரபு என்ன ஓடி போச்சீங்க? ஓகே, எந்த குரூப்? நீங்க எந்த பிரேக்அவுட் ரூம்ல இருந்தீங்க? என்ன பிரபு? நீங்க எந்த குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா, you are in a room number 2, but never mind, you have been can stay here. ரெண்டு குரூப் இருக்கா? 5 குரூப் இருக்கு. சரி, ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare. Okay, yes. So please, group number 1. So kindly please, group number 1. Krishna Prabhu. Group number 1, yaare? Group number 1 யாருங்க பிரபு? நாங்களா? Ramanujam Prabhu. Yes, yes. நாங்க என்ன Hare group? Krishna Prabhu. பிரபு. Okay, Ramanujam Prabhu, yeah, you can carry on. You need to unmute yourself. Okay. Hare Krishna Prabhu. Firstly, I'd like to thank the group members who contributed to the discussion. We have taken a few points I would like to share with you. When it comes to meat eating, the group says that firstly, it is unhealthy. And because it is unhealthy, you'll find that, now the diseases are spread through poultry, it's spread through meat, it's spread through adulterated meat. So it can make somebody not healthy. And second point is that, when we talk about the gunas, this meat eating is a sin because, we are actually taking a life in order to feast on that meat. And in the beginning of the class, we did read that, every devotee has to have compassion for everything and be loving towards all living things. And meat eating is definitely a no-no because we have to kill an animal in order to have the food. And that meat itself is, when we talk about the gunas, it's a bad gunas, it gives bad repercussions to our being. Secondly, we would like to see the intoxication, Intoxication is another thing which actually involves the taking in of any kind of intoxicants like drugs and liquor. And when you take that, you'll find that it affects your body. In all the 4 areas, we find that Sindhanai, Seidal, and one more thing is Yennangal, your feelings. All this is affected. And one of these very strong thing which affects a man's mind or his feelings and his activity is intoxicants. Once you take that, you'll find that there can be a person who has been good, who has been doing good, but because of intoxication, it can lead him to do things which he didn't want to do. And not only that, it will have a tremendous effect on the family. It affects the family financially, it affects the family socially. It kind of destroys the fabric of the family institution. That's what was gathered by everybody from the group. Now it comes to the third, which is illicit sex. Illicit sex is actually, in the Hindu Sanatana Dharma, is they were saying one wife for one man. And these two, the relationship with the wife is highly restricted. As a devotee of Krishna consciousness, you'll find that if you go for the Grihastha class, you'll find that, even a relationship with the wife, there are certain rules and regulations to follow. But if you have illicit sex, that means you're having sexual relationship with more than one woman outside the institution of the marriage, and you'll find that there is a possibility for diseases to be encountered, diseases which can affect the well-being of the next generation of children that you give birth to. Moreover, it also again can affect the social fabric of your family. So this all leads to problems, both meat eating, intoxication, as well as illicit sex can lead to problems for the family.
And these problems can lead you to deviate from your path in achieving a greater level of Krishna consciousness. Finally, we have got gambling. Gambling is a sin because it not only wastes money, hard-earned money, it also leads to, as was pointed out by one of the devotees who was in the class with us, we are supposed to do activities without expecting any results. That is the right way of serving Krishna. But here in gambling, it's just the opposite. You are doing a thing and wasting the money on doing the thing with expectation of great returns, speculative activity. This is actually opposite of what Krishna consciousness is all about, to do things for Krishna without expecting anything. Here you're doing something for yourself with expecting something in return. Again, this is a place where money is wasted. And if you are not able to feed that activity, it leads to you finding ways and means other than the legal way of earning it in a proper way, in an honest way. You will tend to find ways of finding money to feed that bad habit of gambling. So gambling is actually a ill habit which affects not only you, but it also affects the family. And all these things, has a tremendous effect on the social fabric of your family. It has an effect on the way you think, the way you feel, and the way you do things. And all this can lead to deviation from the path of true Krishna consciousness. And that is the reason why we should keep away from all these four activities: meat eating, gambling, illicit sex, and intoxicants. Thank you so much, Ramanujam Prabhu. So, Hare Krishna. Other groups, if you want to give some contribution, so Yes, group members. Thank you so much for the group members. மொத்தங்க நீங்க உங்களோட பங்கு நீங்க கொடுக்கலாம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம மொத்தத்தை ஆட் பண்ணலாம். மேபி உங்களுக்கு போனஸ் என்ன போனஸ்னா, மேபி யூ can give some choose only one of the principle, then you can touch something. Prabhu, one second. Yeah. நம்ம சொன்னது வந்து சிலவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது, even in my group, because some of them, they are not very well versed with English. So if there is any Prabhu or Matajis who would like to repeat what I said in a short form in Tamil for the benefit of... Don't worry, Ramanujam Prabhu, don't worry. End of the section, I'm going to present again. So now I'm just telling what the understanding. Okay, Prabhu. That means I finished. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna, bro. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Yes. Group number. இப்ப நான் வந்து அந்த குரூப்ல இருக்கனால எல்லாத்தையும் ஒரு சிம்பிள் ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டோமா? சிம்பிளா எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு பிரசன்ட் பண்ண போதும். சோ ஆளுக்கு சிம்பிளா பண்ணீங்க, டைம் ஓடிரும். அது என்ன சொல்ல வந்தா, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கு பன்னீர் பிரபு, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், சில டைம் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் லெசன். சோ ப்ளீஸ் கோஆபரேட் பண்ணுங்க so that we can keep in time. So அதுதான் நான் பார்க்கிறேன். So ஏதாவது பாயிண்ட் விட்டுருந்தா just add on the point, that's all. Yeah, thank you so much. பரவாயில்லை மேன். Okay, thank you. Hare Krishna. Welcome. Yes, because நம்ம மொத்த குரூப் நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கணும். எல்லாமே நீங்க தட்டிட்டீங்கன்னா அப்புறம் மொத்த குரூப் என்ன வருது? So just contribution. Okay. Yeah, I know. மொத்த குரூப்க்கு நம்ம ஃபேரா இருக்கணும்ல. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Okay. Haribo. Vibol Murali Prabhu. Yes, bro. Here from group number 5. We had a really beautiful discussion. Mataji and Prabhu contributed. So the four regulative principles in our fundamental knowledge or humble knowledge is well described by Prabhupada in the path of Dharma, the fourth pillar of Dharma, which is austerity, cleanliness, truthfulness, and compassion. Austerity represents no intoxication. Cleanliness represents illicit sex. Truthfulness represents no gambling. Compassion represents no meat eating. Right? So why you need to perform
number one, austerity, right? So austerity means no intoxication. What does intoxication do is it prevents a person from being stable state of mind. When you're not stable because of intoxication, what you are unable to do, you can't stimulate your brain, and everything that you have is in negative vibration. Hence, it disturbs your brains to think the part of chanting and concentrating on Radha Krishna. Number two, meat eating, which represents compassion. That's another important bhakti part that you need to follow, where we are loving towards any living being, because Krishna mentioned that he presides in everyone as a Paramatma, even in animals. So killing animals and eating animals just to satisfy our tastes it's very bad. We should treat everyone. Paramatma is existing in everywhere. And furthermore, in medical terms, eating animals are not meant for human digestive system, is what is being stated in literature. Gambling, what it happens is you are based on luck. It doesn't make you, or in the process of bhakti, to completely surrender and depend on Krishna, right? So that removes that a part of it. And illicit sex is always, as what you mentioned just now in one of the verse, that you are supposed to control your desire. You don't own anything. You don't have even desire. Everything is supposed to surrender to Krishna. And hence, this four part of pillars of Dharma is very important for us to follow, that is given by Prabhupada. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabesh Prabhu. So, Mutta 2, 3 and 4. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. சுருக்கமா சொல்லணும்னா இந்த 4 மத்தஜி எந்த குரூப்ல இருந்து பிரசன்ட் பண்றீங்க? குரூப் மணிக்கணும் பிரபு, குரூப் என்ன நம்பர்னு பார்க்கலாம். Group 4. ஓகே. சோ இது இந்த 4 இதையும் நாம முக்கியமா தவிர்க்க வேண்டிய காரணம், நம்மளுடைய இதையெல்லாம் தவிர்த்தா நாம சத்வ குணத்திற்கு நாம் படிப்படியாக முன்னேறி நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதையில முன்னேற முடியும். அதாவது நம்மளுடைய சென்சஸ் கட்டுப்படுத்தினால் ஒழிய நாம இந்த சத்வ குணத்திற்கு நாம போக முடியாது. மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அப்ப இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ், காம்னஸ், ஹார்மோனியஸ் இருந்தாதான் நம்முடைய சென்ஸ் எல்லாம் கிராடுவலி வில் என்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா சர்வீஸ். அப்படி இல்லை, இந்த சத்வ குணத்திற்கு போக முடியாற்றி நம்மளுடைய ரஜோகுணம் தமோகுணம் நம்மள மேலும் நம்மளுடைய இந்த ஆன்மீக பாதையில நுழைய முடியாம நம்மள தடுக்கும். அதே நேரத்துல அந்த மீட் ஈட்டிங், இன்டாக்சிகேஷன் எல்லாமே இது எல்லாமே நம்மளுடைய சென்சஸ் நம்ம கையில இல்லாம பண்றதுதான். இந்த மீட் ஈட்டிங், இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே நம்ம இதெல்லாம் தவிர்த்தமா நம்ம படிப்படியாக சத்வ குணத்திற்கு நாம் தள்ளப்பட்டு ஆன்மீக உணர்வு மேலோங்க கிருஷ்ண பாதையில் நாமும் மேலும் முன்னேற முடியும். அதுதான். இதே நேரத்துல நம்ம we are born to be vegetarian according to some scientific research. We are born to be vegetarian. So ஆகவே இந்த பாதையை விட்டுட்டு நம்ம விலக முடியாது. ஆகவே இந்த பாதையில நம்ம போகணும். சத்வ குணம் தான் நம்மளுடைய சாத்வீகமா இருந்தாதான் அடுத்தடுத்து நம்ம கிருஷ்ண சர்வீஸ்க்கு நம்ம உள்ள நுழைய முடியும். அப்படி சத்வ குணத்துக்கே போக முடியலன்னா நம்ம எதுவுமே அதாவது நம்ம அடுத்தடுத்த ஆன்மீக பாதைக்கு முன்னேற முடியாது. Conclusion. Thank you so much, Mataji. So 2 and 3. Hare Krishna Prabhu, group 3. Yes, okay. Basically எல்லாரும் பேசிட்டாங்க Prabhu அந்த pointsலாம். I'll just add on a bit that அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணதான் நாங்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So at least a bit of extra points என்னன்னா பிரபு, இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலனா we are actually occurring bad karma. So நம்ம அந்த we are having all these unwanted karma which is going to prevent us from advancing in our spiritual life. And we also, if we don't follow, that means we are not fulfilling our vows to our guru, so that's how are we going to get away from this maya, and otherwise we will get rebirth again and again without being able to achieve Krishna. That's one of the reason why we must follow Prabhu. Other than that,
these unwanted things all will do actually will change our emotions as well, Prabhu. So we will have a lot of negative emotion, anger, anxiety, depression. இப்ப ரொம்ப பேருக்கு அந்த problem இருக்கு because they are not really following this kind of regulative principle and they are aimless. என்ன aim இல்ல, spiritual life advance பண்ணணும்னு தெரியல. So if we don't follow all this, we won't be advancing in our spiritual life, and we basically will be leading an animalistic life. நம்மளுக்கும் அனிமலுக்கும் வேற டிஃபரன்ஸ் இல்ல if you don't follow this, you know. அவங்களும் அதே தான் எல்லாம் செய்றாங்க, நம்மளும் அதே தான் செய்றோம். We are not different from them if you don't follow all these regulative principle, Prabhu. Just to add on other than that points, Prabhu. Thank you so much, Shamini Mataji. Yes, Sarasamma, ரெண்டாவது குரூப். சரசம்மா பாட்டி. நான் வந்து 5வது குரூப், பிரபேஷோட குரூப். நீங்க ஒரு ரெண்டு இந்த குரூப்ல நிறைய சர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த சரஸ் வந்து 4வது குரூப். ஹரே கிருஷ்ணா. சுப்பிரமணியம் 4வது குரூப். நான் வந்து 5வது குரூப். தெரியுதுமா, வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களை கூப்பிடல, இன்னொன்னு ஒரு சரசம்மா இருக்காங்க இந்த குரூப்ல. அதான் பாட்டியம்மான்னு. சரசு சுப்பிரமணியம் இருக்காங்களா, அவங்க தான். சரசு சுப்பிரமணியம் அம்மா பாட்டி. சரிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசுங்க. முதல் வந்து மிருகத்தை வதைத்தல். நம்ம வந்து மாமிசம் உண்ணாமல் இருத்தல், அதாவது மாமிசம் உண்ணுதல். மிருகங்களை கொண்டு சாப்பிடுவதால் நமக்கு கெட்ட விளைவுகள், நோய் வராமல் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. மிருகங்களையும் கொல்லுவதால் பாவத்தை நாம் ஏற்கிறோம். நம் கருணை உள்ளத்தோடு அவைகளை ஒரு ஆத்மாவாக நினைத்து அவர்களையும் நம் நண்பராக நினைப்போம். அப்புறம் வந்து பிரபு, மிருகங்களுக்கு எப்போதும் நம்ம கருணை உள்ளமாக மாமிசை உண்ணாமல் இருப்பது நல்லது. அப்புறம் மதுபானம் நிதானத்தை இழப்போம். அதோட அவங்க என்ன செய்யறாங்க தெரியாது, சண்டை சச்சரவுகள், குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லாம, அப்புறம் வந்து பணம் விரயமாகும், எடுக்கிற பணம் அவங்களுக்கு பத்தாம போயிரும். அப்புறம் குடும்பத்துல சந்தோஷமா வாழ முடியாது. அவங்களோட குடும்பத்தாரையும் நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர முடியாது. அப்ப மதுபானம் வந்து அது ஒரு கெட்டது. அப்ப பிரபுபாட் சொல்லியிருக்காரு, இந்த 4 கோட்பாடுகளை ஏன் அவரு கொண்டு வந்திருக்காருனாக்க, இது வந்து இதெல்லாம் தூய்மையானது, நமக்கு நல்லது இல்லை. அப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்க்கிறது நல்லது. அப்புறம் இன்னொன்னு சூதாட்டம். சூதாட்டமும் ஒரு தப்பான வரும் வழியில் வரும் பணம், அது நிலைக்காது. அதுலயும் வந்து நம்ம சந்தோஷத்தை இழந்துருவோம். அப்புறம் சண்டை சச்சரவு தான் வரும். அப்புறம் குடும்பத்துல வந்து போய் எந்த நேரம் பணம்ட்டு அது வந்து வீட்டுல வந்து சாப்பாட்டுக்கு இருக்கோ இல்லையோ, சூதாட்டத்துக்கு பணம் வேணும்னு மனைவிக்கும் கணவருக்கும் இதனால ஒரு சண்டை சச்சரவுகள் வரும். அப்ப இந்த சூதாட்டம் வந்து அதுவும் ஒரு பொல்லாத இதுதான், அது ஒரு நல்ல விஷயமா இல்லை. அப்புறம் உடல் உறவு கொள்ளாமல் இருத்தல். அது அப்படின்னாக்க, ஒரு மனைவின்னா ஒரு கணவருக்கு ஒரு மனைவியாக இருக்கணும், ஒரு மனைவிக்கு ஒரு கணவராக இருக்கணும், ஒரு கணவருக்கு ஒரு மனைவியாக தான் இருக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த குடும்பம் வந்து சுத்தமான குடும்பமா இருக்கும். அப்ப ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு துரோகம் செய்யக்கூடாது. அப்படி இருந்தாதான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சந்ததிகள் உருவாகும். அப்ப உங்களோட பரம்பரையா உங்க குடும்பமும் வந்து சுத்தமான குடும்பமா இருக்கும். இந்த மாதிரி இது வந்து இந்த பிரபுபாட்டு இந்த 4 கோட்பாட்டுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது எல்லாமே. இந்த 4 கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுதான். ஏன்னா இப்ப உள்ள இதுல காலகட்டத்துல எல்லாருமே நல்ல ஒரு இதுல எல்லாருமே இருக்காங்க. அப்ப இந்த இஸ்கான் இதுல வந்து இந்த 4 கோட்பாடு கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப நன்றி. எஸ், எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ பேசிக்லி உங்களுக்கு வந்து இந்த 4 கோட்பாடு தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாத்துக்கும் இந்த 4 கோட்பாடு தெரியுது.
அது மட்டும் இல்லாம ஏன் இதை பின்படுத்தணும் என்ற தத்துவ வகையில நம்ம அங்க பார்க்க போறோம். அதாவது நோ மீட் ஈட்டிங், அதாவது மாமிசம் புலால் உணர்வு ஏன் வேண்டாம். அதுக்கு வந்து நம்ம பிரபேஷ் பிரபு சொல்லியிருந்தார்ல, பிரபேஷ் பிரபு, பவானி மாதாஜி அண்ட் நம்மளை வந்து ஒரு பக்தி வாழ்க்கையில வந்து முன்னேறதுக்கு வந்து இந்த தர்மம் வந்து நம்மள வந்து சனாதன தர்மவாதிகள்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த தர்மவாதிகள் வந்து இந்த தர்மம் வந்து இந்த 4 பில்லர் தான் நிக்குது, இந்த 4 காலில் தான் நிக்குது தர்மம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து சத்வகுணத்துல நம்ம வந்து உயர்த்துக்கணும், அப்பதான் வந்து இந்த ஆன்மீகம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உயரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் குட் பாயிண்ட் வந்து ஷாமினி மாதாஜி, எஸ் இது வந்து நம்மளை வந்து ஃபோக்கஸ் இல்லாம நம்மளை வந்து கீழே தான் தாக்கி கொண்டு போகும். ஸோ வி வாண்ட் அச்சீவ் அவர் டார்கெட். இந்த விஷயத்தை வந்து நுணுக்கமாக நம்ம இப்ப கவனிக்க போறோம். ஸோ டயா, ஸோ என் டயானா கருணை உள்ளம். அங்க போகும்போது நமக்குள்ளேயே அந்த கருணை உள்ளம் இல்லாதப்ப அந்த இறைவனுக்கு நிறைய குணங்கள் இருக்கின்றது. அந்த குணம் ஒன்று பாத்தீங்கன்னா டயா, டயா, சோச்சா, தப்பா, கருணா, அதெல்லாம் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ டயானும் போது இப்ப வந்து உங்களோட அந்த உணவுலயே கருணை இல்லாதப்ப முத்தவங்களுக்கு எப்படி நீங்க கருணை கொடுக்க போறீங்க? கொடுக்க முடியுமா முத்தவங்களுக்கு கருணை? when you don't have a mercy, you don't have முத்த ஜீவராசி மேல உங்களுக்கே கருணை இல்லாதப்ப நீங்க முத்தவங்களுக்கு கருணை கொடுக்கலாமா? இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? I don't think so. Don't think say. You say that you are lover of animal, but you yourself in a plate serving the animal. How? Hypocrite. 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 Okay, now இது வந்துட்டு normally people இதுதான் சொல்லுவாங்க. But we as a Krishna Bhaktas, we seeing every jiva is a part and parcel of the Lord. So நம்மளோட சகோதரனை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரோ அதுதான் நம்ம பின்பற்றுறோம். கிருஷ்ணா வந்துட்டு பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் தான் சொன்னாரு தவிர்த்து அவர் சொல்லல கோழி எரிச்சி மாட்டை எரிச்சி பக்தியாம் பிராயச்சேன்னு சொல்லல. அவரு பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதான் நம்ம செய்யறோம். அதான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இதை வந்து எனக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி நீ சாப்பிடு, பிரசாதமா போடணும். So this is the reason where we taking the principle of daya. அதனால வந்து இந்த டயா என்ற பிரின்சிபல் அங்க நிக்குது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது தப்பா, நோ இன்டாக்சிகேஷன். தப்பா நம்ம austerity. இப்ப நிறைய பாயிண்ட் கொடுத்தீங்க எல்லாம் குரூப். எஸ், வண்டர்ஃபுல் குரூப். ஸோ வண்டர் குரூப் போது தட் we can take இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன். நம்மளோட பக்தி வாழ்க்கையை நம்ம நிக்கிறது கூட இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ மதுவை அறிந்துட்ட பிறகு நம்மளுக்கு என்ன நடக்குன்னா austerity என்ன இருக்காது. ஏன் austerity இருக்காதுன்னா நம்மளுக்கு இந்த தப்பம் இருக்காதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிடிமானத்துல இருக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து இந்த நம்மளோட மெயின் பிரின்சிபிள் நம்மளோட வாழ்க்கை நாக்குல இருந்து ஆரம்பிக்குது. சும்மால ஒரு குரூப்ல போனேன், அதுல சொன்னாங்க எப்படி இந்த காஃபி டீயை வந்துட்டு அவங்களால வந்துட்டு சில நேரத்துல வந்து அது அடிக்டட் ஆயிரும். ஈவன் தட் இஸ் கேட்டகரி ஆஃப் த டாக்ஸிக். நீங்க ஒரு நாட்டுக்கு போறீங்க, அந்த நாட்டுல டீ காஃபி இல்ல, என்ன நடக்கும்? பைத்தியம் முடிச்சிடும். எஸ், நிறைய பேருக்கு இது நடந்திருக்குது. So that they are into that. அப்ப வந்து தப்பம் இருக்காது. அதுலயும் நம்ம அவங்கள வந்து அது அந்த அந்த அதுக்கு அடிமையா மாறிடுவாங்க. ஸோ அடிமையா மாறும் போது அவங்களை எப்படி ஃபோக்கஸா இருக்க முடியும்? அவங்க வந்து கோல் என்ன என்று மறந்துடுவாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் why the foundation is important. தப்பா austerity. Then no illicit sex. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப சப்டலான ஒரு விஷயம். ஸோ எல்லாம் நினைச்சிருக்காங்க illicit செக்ஸ்னும் போது தட் ஒரு ஒரு அதனால தான் முதல்ல பிரபு சொன்ன நோ illicit ரிலேஷன்ஷிப்னும் போது I say that no, Prabhupada say no illicit sex. We follow what Prabhupada say. So saucham, cleanliness. இப்ப நிறைய வந்துட்டு நிறைய இந்த சோச்சம் கிளீனினஸ் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து அவுட் சைட் கிளீனும் பார்க்கணும், இன்சைட் இன்னர் கிளீனினஸும் பார்க்கணும். இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல அம்மாவும் பையனும் போனாலும் காதலின்னுவாங்க, தங்கச்சியும் சகோதரன் போனாலும் காதலின்னுவாங்க, அப்பாவும் மகனும் போனாலும் காதலின்னுவாங்க. இதுக்கு காரணம் என்ன? Because அவங்க சப்டலான மைண்ட் இஸ் பீன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை pornography, article, நிறைய விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கிளீனஸ் கான்சியஸ் அந்த மைண்டே நம்ம வந்து இங்க பொலிட்டா இருந்தா எப்படி கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருப்போம், ரைட்? ஸோ ரெண்டாவது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ பிரம்மச்சரிஸ் நிறைய கோட்பாடு இருக்குது. ஸோ தட்
அந்த கோட்பாடை வந்து நான் இங்க கொண்டு வரல. ஜஸ்ட் பேசிக்லி இப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கண்டெம் பண்ணும்போது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கண்டெம் பண்ணும்போது நம்மளோட கான்சியஸ் வந்து அழுக்காகுது, மைண்ட் அழுக்காகுது. ஒரு பொண்ணை பாக்குறோம். சோ கோச்சிக்காதீங்க மாதாஜி, என்கிட்ட ஒரு சொல்றாங்க, வாட்ஸ் ராங் வித் ஐ எம் வேரிங், கட்ட கட்டையா போட்டவங்க அக்கா தங்கச்சியை பார்த்தா உங்களுக்கு இது வருதான்னு சில நேரத்தில் கேட்பாங்க. இப்ப ஒரே ஒரு கேள்வி, எல்லாத்தையும் பொதுவா ஒரு கேள்வி. இப்ப எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு சாப்பாடு என் மனுக்கு பிளேட்ல போட்டா, உங்க எல்லா மனுக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சமான சாப்பாடு, ஃபேவரட் ஃபுட், இஃப் ஐ சர்வ் இன் ஃப்ரண்ட், உங்களுக்கு மவுத் வாட்டரிங் இருக்குமா இருக்காதா? பிரபு, எஸ், கண்டிப்பா இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கும். அதே மாதிரி law of nature, when man see a woman or woman look at the man, will the urge not will develop or not developed? Yes, the urge is developed. When urge is developed, அந்த urge அடுக்குறவனால முடியும். இப்ப அடுக்காதவன் என்ன பண்ணுவான், உங்ககிட்ட 100 வெள்ளி இருக்குது, அந்த சாப்பாட்டு வந்து 2000 வெள்ளி, அவனால வாங்க முடியுமா? முடியாது. அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த 100 வெள்ளிக்கு என்ன கிடைக்கும் பாப்பான். ஒண்ணு. ரெண்டாவது அவன் வந்து திருடுவான். அதுதான் திருடுறவன் வந்து கற்பழிக்கிறான். ரெண்டாவது வந்து they going to prostitute. Third one, so இந்த மாதிரி நிறைய ஷாக் காஸ் இருக்கு. This how it happens. So this is the reason where we shouldn't create as well. We shouldn't அந்த மைண்டை வந்து நம்ம எஜிடேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மைண்ட் எஜிடேட் பண்ண வாட் வில் ஹேப்பன், our mind get polluted. மைண்ட் பொல்யூட்டட் ஆகுனா சுவிட்ச் கிளீன்லினஸ் அங்க வருமா? நம்ம அங்க நிக்க முடியுமா? அந்த மைண்ட்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது, அந்த எத்திக்கல், அந்த படம், அந்த மூவி. This reason where properties say that you need stopped. Even proper timeல கூட proper say that proper போய்கிட்டே இருக்காங்க வெள்ளக்கார நாட்டுல, everybody pay obeisances. proper so கேக்குறாரு disciple, you know why the ஏன் என்கிட்ட உழுந்து கும்புறாங்க? என்ன ப்ரோபர்ட் சொன்னாலும் எனக்கு செக்ஸ் டிசைர் இல்லை, அதனால அந்த செக்ஸ் ஏர்ச் இல்லாதனால தான் எனக்கு இது நடக்குதுன்னாரு. So then let me mute. So then அங்க டிசைபிள் எல்லாம் பாக்குறாங்க, ஐயோ நம்ம ஒரு நாள் கூட இந்த நலிக்காட்டி இருக்க முடியாத, நம்ம அந்த மாதிரி வெள்ளக்கார டிசைபிள். So that நம்ம இப்படி இருக்குமே, இப்படி தூய்மையான இருக்காங்க, இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள நம்ம எங்க போறது, எப்படி இந்த நிலைக்கு வருதுன்னு அவங்க போட்டு கொண்டாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தென் ப்ரோபர்ட் போய்கிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் தளவு பண்ணிட்டு ப்ரோபர்ட் சார் இஸ் நாட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் urge of sex, not I don't have a desire for sex, but I don't have time for that. So this is the reason when we shouldn't give time for the இந்த டிசைர் டவுட்டே கொடுக்க கூடாது. சோ அந்த டவுட் கொடுத்தா என்ன நடக்கும்? gone அந்த cleanliness. So this is the reason why அழகா இருக்குதே. This what is happened. So we like to take the culture of Western and they proclaim India as the biggest woman raping, but if you see real statistic, the American are really having the higher hierarchy. The highest rank of the raping is America, so not India actually, because of the populations we get bewildered. So the mari we need to follow. This is the reason why Socham, the cleanliness is very important factor in the spiritual life. So mind polluted irunda, when we reading some article of Krishna, what will happen to us? Yes, நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது நடக்கும், நம்மளுக்கு ரிஃபார்மேஷன்ஸ் நடக்கும், but will take time, ஜென்மே. So if you avoid, immediately can take. So you need to avoid these such things. So next, no gambling, சத்தியம். இப்ப வந்து நம்ம பக்தி வாழ்க்கையில வந்து உண்மையை absolute truth, உண்மையை தான் நம்ம பார்க்கணும்னும் போது, இப்ப கேம்பிளிங்னும் போது நம்ம வந்து ஸ்பெகுலேட் பண்றோம், தெளிக்குமா என்ற அந்த பொய் தன்மை எங்கேருந்து வருது, இங்கேருந்து தான் வருது. சோ இது வந்துட்டு ஓகே ஃபோகெட் ஒரு ப்ரூஃபட் டைம்ல ஒரு மகாராஜ் டோட்டலி நான் மறந்துட்டேன் ஒரு பேர் வந்து அந்த பாய் பேர் வந்து ஏகாந்தா.
if anybody can know the Maharaj name, if I by Kada சொல்றப்ப you remember the Maharaj name, please contribute. ஏகந்தா. இந்த ஏகந்தா என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மகாராஜ் வந்து அப்பதான் ஜாயின் பண்றாரு. ஸோ தான் அவருக்கு சர்வீஸ் அலோகேட் பண்றாங்க வித் 4 years old பாய். 4 வயசு குழந்தை கூட வந்து அந்த சர்வீஸ் அலோகேட் பண்றாங்க. என்ன சர்வீஸ்னா வந்துட்டு அவர் வந்து கொஞ்சம் பயில்வான் மாதிரி மகாராஜ். ஸோ தான் இந்த மகாராஜ் என்ன பண்றாங்கன்னா தட் இந்த மகாராஜ் வந்துட்டு கிட்ட சொல்றாங்க அந்த சர்வீஸ் போய் எடுக்கணும்னு. அந்த மகாராஜ் சொல்லி ஓகே நான் போவேன். ஸோ போயிட்டு பிறகு இந்த மகாராஜ் வந்து அந்த இது எடுக்கிறார். அந்த என்ன கதைன்னா அந்த பையனுக்கு வந்து அந்த பெயிண்ட் அடிக்கணும். அதுதான் அந்த சர்வீஸ்லாம். ஸோ as a painting then this அந்த பையனால ஏரியெல்லாம் அடிக்க முடியாதுல. ஸோ மகாராஜ் கேரிங் the paint and இதெல்லாம் brushed. 6 மணி நேரம் பக்தர் அப்ப மகாராஜ். ஸோ தென் மகாராஜ் வாஸ் லைக் உதவி செஞ்சுக்கிட்டு அப்ப அவங்க 2 பேருக்குள்ள வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்போதும் ஒரு பக்தர். அப்ப அவர் வந்து ஸ்டில் 6 மணி நேரம் பக்தர்னால மகாராஜ் வந்து அவர் நிறைய கேள்வி கேட்பாரு, ஆன்மீக கேள்வி 2 பேர்கிட்ட. ஸோ குறிப்பிட்டு ஒரு இடத்துல வந்து அங்க நடக்கும் போது தென் ஒரு டஃப்பான கேள்வி கேட்கும் போது தென் அவரால் பதில் சொல்ல முடியாதப்ப இந்த பாய் கேட்கும் போது தென் மகாராஜ் என்ன பண்றாருன்னா லெட் மீ திங்க் திஸ் மை ஒப்பீனியன் போது பையன் சொல்றான். அந்த 4 years பாய் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அந்த புக்கு நல்ல புக்குலாம். ஐயா கிருஷ்ணா. ஸோ தென் அந்த 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 மகாராஜ் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு பிறகு டோன்ட் ஸ்பெகுலேட். இஃப் யூ டோன்ட் நோ கோ ஆஸ்க் நேரம். ஸோ அந்த மாதிரி when we don't know some subject we just say don't know, and if you then don't speculate. நான் இப்படித்தான் நினைக்கிறேன். நம்ம சொசைட்டில இப்போ வரைக்கும் ஸ்பெகுலேஷன் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நான் இப்படித்தான் நினைக்கிறேன். no such thing. So you shouldn't think. So this is the reason where அந்த acidities அந்த சேஞ்ச் பிரேக் ஆகுது. அந்த பிரேக் நம்ம கொடுக்குற சத்தியம் தட் இதுதான். ஸோ அதே நேரத்துல சத்தியம்னும் போது தட் யூ ஷுடன்ட் ஸ்பீக் ட்ரூத் டு ஹர்ட் அதர்ஸ். யூ நீட் டு கிவ் த ட்ரூத். அதாவது உண்மையை பேசும்போது ஏன் அந்த வழியில கொடுக்கணும். உங்களுக்கு வேதனை கஷ்டப்படாம நீங்க அழகாக கொடுக்கறது உங்களோட கடமை. ஆனா உண்மையை பேசிதான் ஆகணும். உண்மையை பேசுறேன் என்ற வார்த்தைகளை நான் சைவமா இருக்கிறேன்னு ஐடில இருக்கிற குத்துற மாதிரி சதக்குன்னு குத்தி அவன் சொசைட்டி கண்டு பயந்து வர மாதிரி பேசிடக்கூடாது. யூ நீட் டு நோ ஹவு டு ஸ்பீக். யாருக்கிட்ட சொன்னா இது வேலை செய்யும். அந்த மாதிரி that you must very careful and do this. Okay, now இதுல என்னாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? எஸ் பவானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு கேள்வி. எல்லா உயிர்களிடத்தும் நம்ம தயால குணத்தோட இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு, ஏன்னா எல்லா உயிர்களிடத்தும் கிருஷ்ணா உரைகிறார் இல்லையா? அப்ப வெறும் மிருகங்களிடம் மட்டும் ஏன் அந்த தயால குணம் இருக்க வேண்டும்? தாவரங்களிடம் இருக்கலாமே, அதுவும் உயிர் இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம்? ஓகே, ஒண்ணு வந்துட்டு நான் சொல்லிடுறேன். வந்துட்டு ஐ எம் ஃப்ரம் த ஃபார்ம் சைட். ஸோ என்னை வந்து புறமொழி வந்து முரளி மாடு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் பின்னால் அந்த மாடு வருது, வேறு மாட்டுக்கொட்டாய் மாடுன்னுவாங்க இன்னும். ஸோ எனிவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் அ ஃபார்மர் let me explain some change, some என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த மரத்துக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை நம்ம காட்டுறோம். இப்போ வாழை மரம் வந்து கொள்ளை தள்ளிருச்சுன்னா many fruit, அந்த மரத்தை விட்டாட்டு என்ன நடக்கும்? அந்த வாழை மரம் கொள்ளை தள்ளிருச்சு, இந்த பழம் காய்ச்சிச்சு, அந்த மரத்தை வெட்டாட்டு என்ன நடக்கும்? அடுத்த மரம் வராது, அழிஞ்சு போயிடும். எஸ், we helping they to reinstate back their original. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஒரு மரத்துல இருக்க பழத்தை நீங்க வெட்டாட்டியும், அந்த மரத்துல இருக்க பழத்தை நீங்க வெட்டாட்டி அதுல என்ன ஆகும்னா பூச்சி வரும். பூச்சி வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு இந்த பூச்சி வந்தா அந்த மரத்துக்கு நல்லதா கெட்டதா? மரத்தையே சாப்பிட்டுரும், அந்த மரனால வர முடியாது. ஒண்ணு. தென் அதே மாதிரி காய்கறிகளும் நம்ம முத்துனது எடுக்க மாட்டோம், சில போர்ஷன் தான் நம்ம எடுப்போம். ஸோ அதை வெட்டி தான் நீங்க எடுக்கிறீங்களோ எடுக்காட்டியும் that the Lord is created for us. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்துட்டு நம்ம வந்து சைவம் எடுக்கிறது வந்து not great. ரூபர்ட் சொல்லியிருக்காரு,
நானும் சைவம் தான் ப்ரூபட் டிசைபிள் கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு. ப்ரூபட் சே even monkey also vegetarian இருக்காரு. What's the big deal on it? We as a Krishna's bhaktas we want to take only prasad. நம்ம பிரசாதம் தான் எடுக்க போறோம். இந்த மாதிரி நிறைய சைக்காலஜி விஷயத்துல நம்ம சீனங்கட முடியுமா ப்ரோ? என்ன சொல்றாருன்னு தெரியல. நீங்க சீனங்கட முடியாதா? சீனங்கட முடியாதான்னு சொல்ற பிரசாதம். We are follower of Krishna's, we only eating Krishna Triyan. This is what Prabhupada answer. Unless உங்களால முடியல என்ற ஒரு பாரபட்சத்தில் தான் இருக்குது தவிர்த்து சும்மா அது ஒரு சாக்கா வச்சுக்கிட்டு அப்பப்ப சாப்பிடுறதில்ல. அப்புறம் எப்படி பக்தி நீங்க சமைச்சு எப்படி பகவான் கூட கனெக்ட் பண்ண போறீங்க? சமைச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா. ஓகே ஓகே மாதாஜி பவானி, is it answer your questions? என்ன பதில் சொல்றது? இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிற குதர்க்கமா கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு ஏன்? அதான் நான் சொன்னேன், நீங்க அதான் நான் சொன்னல, வாழை மரம் வெட்டாட்டியும் வாழை மரம் என்ன ஆகும்? கேள்வி கேட்கணும், மரம் பெயரும் அழிஞ்சிருவாங்க. அதே மாதிரி காய்கறி நீங்க நீங்க மரத்தை வெட்டி சாவடிக்கலாங்க. அதோட வளர ப்ராசஸ் தான் நீங்க உதவி செய்யறீங்க தவிர்த்து யூ ஹெல்பிங் them to grow back rather than you destroy them. கோழி வந்துட்டு நீங்க வெட்டுறப்ப வந்துட்டு அது முளைக்காத. உனி வேணுக்கே விதாதாண்ட பேசினா டோன்ட் வேஸ்ட் டைம் டு ஸ்பீக் வித் சச் பர்சன். அவங்களதான் கருணையே இல்லையா, கருணை இல்லாதவங்கிட்ட நீ வந்து கருணையை பத்தி பேசி வேஸ்ட் டைம். ரொம்ப நன்றி, அது உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குதான். பாலையே வந்து அசைவம்ன்றாங்க பிரபு, ரத்தத்துல இருந்து வருது. பால் ரத்தத்துல இருந்து தான் வருது. ரத்தத்தை தான் வருது. அவங்க தாய் இல்லாதவங்க அப்படித்தான் பேசுவாங்க. தாய் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். தாய் பாலை வந்து அந்த டைம்ல அவங்க கொடுக்கணும், இல்லாட்டி அவங்களோட மார்பகம் வலிக்கும். அதே மாதிரி பசு நீங்க பாலை கறக்கலன்னா எக்ஸ்ட்ரா அதை கத்த ஆரம்பிக்கும், மான்னு கத்த, அதே சொந்தமா சுரக்கிக்கும். அதனால வந்து மெஸ்டதாய்ஸ்ன்ற நோய் வரும். So that been created to, அது வந்து நம்மளுக்காக படிக்கப்பட்டது. ஏன் பண்டி பால் குடிக்கல, ஏன் நாய் பால் குடிக்கல, ஏன் முட்டை பால் குடிக்கல? நம்ம மாடுதான். எல்லாம் பாலும் கொடுக்கல, இறைவன் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோ அதான் நம்ம குடிக்கிறோம். இல்ல ரத்தத்துல இருந்து முறிச்சுதான் பாலா வருதுனாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், நேத்து நீ என்ன சாப்பிட்ட? சோறு சாப்பிட்ட. காலையில போனியா இல்லையா? போனேன். அப்ப அது சோறு தானே அது, ஏன் அதை மட்டும் ஏத்துக்க மாட்டேற அப்படின்னு. ஏன் அது பகவான் என்ன சொன்னாரோ அது நம்ம ஏத்துக்கணும் பிரபு. ஆமா, சாஸ்திரம் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதான் முடிஞ்சு, அதான் நம்ம ஏத்துக்கணும். Okay, could I ask you something? Yes, can Mataji. Can brinjal be eaten or cannot be eaten? Prabhupada say you can eat, but not white brinjal. Thank you, Prabhu. Okay, brinjal can eat, not only அந்த அன்னியனுக்கு அள்ளிக்கு தான். It's not that you cannot நம்ம வந்து அந்த brinjal எடுக்க கூடாதுன்னு. We can eat if you want. ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்து we are Prabhupada nugas. Prabhupada நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோ அதான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், nothing else. Prabhupada are making us simple-ஆ நான் கொண்டு போறேன்ட்டாரு. Who promised to bring us to Krishna? யார் நம்மளுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணாரு? Prabhupada. So நம்ம Prabhupada ஃபாலோ பண்ணுமா, முத்துங்க என்ன சொல்றாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணணுமா? Prabhupada ஃபாலோ பண்ணணும். Prabhupada சொல்ற Prabhupada promise, then bring, you follow Prabhupada, then you can go back. நிறைய வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. This what Banu Maharaj say, this what my Guru Maharaj say, then I follow, then my Guru Maharaj is going to bring me, not you entire. So we are in a Prabhupada movement. நம்ம Prabhupada பின் வழிகள் இருக்கிறோம். ஸோ அதை அவங்கள சீடர் பின்படுத்துறாங்க. ஸோ நம்ம அதுதான் பின்படுத்துறோம். ஏன்னா அவர் தான் கொண்டு போறாரு. நிறைய சட்டங்கள் இருக்கு, திட்டங்கள் இருக்கு. இப்ப டிராபிக் போலீஸ் இருக்கு, அந்த டிராபிக் போலீஸை நம்ம பின்படுத்துறோம், பட் பண்ணுறது நல்லது. இல்ல நான் டிராபிக் போலீஸை நான் பின்படுத்தினா என்ன நடக்கும்? சாமானும் கிடைக்கும், முத்துங்களும் ஆக்சிடென்ட் ஆகும், நீங்களும் பிரச்சனை பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கும் பிரச்சனை தான். So just follow what Prabhupada have given. அதுதான் வந்து Prabhupada is Primin Acharya of ISKCON. Is that answer your question, Sarasama? Prabhu, thank you. Welcome, yes. ஹரி கிருஷ்ணா பிரபு, இன்னொரு கேள்வி. அதாவது காளான், பெத்தாயி, டுரியான் பழம்
இதெல்லாம் வந்து பிரபு பாட்டுக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா வந்து சில பக்தருங்க சாப்பிடுறாங்க. அது வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம ஆசைப்பட்டு அது கிருஷ்ணாவுக்கு ஆஃபர் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளும் சாப்பிட முடியுமா என்ன? ஓகே, ஒண்ணு நம்மளோட பிரச்சனை என்னன்னா பிரபுபாதர லீலாமிர்தா படிக்கிறது இல்ல. நம்மள சொன்ன ஸ்பெகுலேஷன் இஷ்டத்துக்கு பேசுறது நம்மளோட சொசைட்டில ஒரு பிரச்சனை ஆயிருச்சு. பிரபுபாட் சொன்னாரு, பிரபுபாடுக்கு பிடிக்காது, நம்ம பிரபுபாட் பக்கத்துல இருந்த மாதிரி சொல்லுவோம். நம்மளும் கிட்ட ஆமா பிரபுபாட்னு சொல்லியிருப்பாருன்னு நம்மளோட பிரச்சனை இப்ப சொசைட்டில இது வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு. பிரபுபாட் ஜெர்மனிக்கு போயிட்டு இந்த காளான் சாப்பிட்டாரு. இதுக்கு என்ன சொல்ல வரோம் நம்ம? பிரபுபாட் வந்து சைனாக்கு போயிட்டு தவு ஓகேன்னு இருக்கிறாரு. சோ ஏன் அந்த இடத்துல போயிட்டு அவர் ஓகேன்னு இருக்கிறாரு? ஏன்னா அவங்களுக்கு அங்க அந்த சாப்பாடு தான் ப்ரோ மெயின் சாப்பாடு. சோ அதே மாதிரி ப்ரோபர் சீசனல் ஃபுட் சொல்லியிருக்காரு. ப்ரோபர் டீடைல் போல ப்ரோபர் சொன்னாரு, யூ ஃபாலோ மை நான் பிரின்சிபல் செட் பண்ணிட்டேன், ஜஸ்ட் கோ பிரின்சிபல், டோன்ட் கோ டீடைல். அதே மாதிரி உங்களுக்குன்னு சில சிக்ஷா குரு இருக்காங்க. உங்களை சிக்ஷா குரு யாரு? இப்போல வந்து பரம்பிரமா பிரபு. சோ அவர்கிட்ட போய் கேட்டு இது மாதிரி இருக்குதுன்னா அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். இவங்க சொன்னா அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க அதிகாரத்துல இல்ல, அவங்க தான் சிக்ஷா ஐயர் ப்ரோமினன்ட். ப்ரோபர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. இப்ப ப்ரோபர் முரண் மாடாக சொல்லியிருக்காரா எனக்கு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. ஏன்னா அந்த காளான் வந்து மலேசியால அந்த ஜெர்மனில வந்து வளர்த்தாங்க. இந்தியாவில வந்துட்டு அது இடி எடுத்து அந்த காளான் எங்க முளையும்? அழுக்கான இடத்துல முளையும். அதனால வந்து இட்ஸ் நோ இந்தியால. சோ பட் ஜெர்மனி எஸ் இட் பீன் கேன். சோ அந்த மாதிரி சில இடத்துல சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில எஸ், சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில நோ. அதனால வந்து நீங்க என்ன எது வேணும்னா கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைக்கிறது. you go back to your temple authority, get clear picture so that you can get. so ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பானு மகாராஜ் சொன்ன, பானு மகாராஜ் taking Krishna Prabhu. yes Prabhu. Prabhu, how about coffee, Prabhu? Tea. Coffee, you see this, coffee and tea is not allowed. நம்ம எடுக்க விடல. ஆனால் அந்த எதுக்காக நம்ம டீ அண்ட் காஃபி நம்ம எடுக்கல? காரணம் என்ன? கேஃபீன். இப்ப வந்து டீகேஃபினேட்னு இருக்குது. ஆமா பிரபு, டீகேஃபினேட் இருக்கு. ஆனா 3% என்னமோ சொல்றாங்க இருக்கு கெஃபைன். அது போதை மாதிரிங்க பிரபு. Addicted, yes. Is it answer your things? Decaffeinate. Yes, some decaffeinate. Okay. So that's the thing. Where are kelvigal? Okay. கேள்வி இல்லாதனால இதை பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சுலபம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாம். ஆமாம். தேங்க்யூ சூர்யா மத்தேஜி. இதை பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சுலபம். ஆனா அதே நேரத்துல உழுவுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஆமாம். So Prabhupada say, my advice is always chant 16 round minimum and follow 4 principle. All my disciple must agree on this point. Otherwise, there will be no my disciple. My disciple must follow this principle, living either heaven or hell. Letter to Rajalakshmi, Mayapur, 17 February 1976. So Tamil வாசிக்கிறீங்களா? பவானிமா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய அறிவுரை என்னவென்றால், எப்பொழுதும் குறைந்தபட்சம் 16 சுற்றுகள் ஜபித்து 4 கட்டுப்பாடு விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே. என்னுடைய அனைத்து சிஷ்யர்களும் இந்த கருத்தை கண்டிப்பாக ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்கள் என்னுடைய சிஷ்யர்கள் இல்லை. நரகத்தில் வாழ்ந்தாலும் சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்தாலும் எனது சிஷ்யர்கள் இதனை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். ராஜலட்சுமிக்கு எழுதிய கடிதம், மாயாப்பூர், 17 பிப்ரவரி 1976. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் பென்சில் அந்த சைடு விழுந்துருச்சு. தேங்க்யூ சோ மச் பவானிமா. பரவாயில்ல, அப்புறம் எடுத்துக்கணும். ஸோ ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இது சொன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பயம், ஐயோ ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது இயற்கையாச்சே. இப்ப நம்ம இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? What you want to do? Sometime you might do mistakes. So இது வந்து then let me see that. So சில நேரத்துல வந்து challenges பார்ப்போம். So how we want to
some helpful solution to challenge face in strictly following this initiation vow. சில நேரத்துல வந்து that we might be find that some challenges. So how you want to solutions. So how you want to find. So இது தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தீட்சை உறுதிமொழிகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதில் எதிர்கொள்ளும் சவால்களுக்கான சில உபயோகமுள்ள தீர்வுகளை கீழே உள்ள கட்டத்தில் எழுதுக. Okay, yes. So என்ன நினைக்கிறீங்க? What your humble suggestions? So உங்களோட contributions. இதுக்கு எப்படி நம்ம இப்படி பார்த்துட்டோம். இதோட சொல்யூஷன் என்ன? எப்படி இதை வந்து நம்ம சரியா பின்பற்றலாம்? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. முதல்ல சவால்கள் என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டோமா, நம்ம அதை எப்படி நாம எதிர்கொள்வது என்பதை நாம எத்தனை சவால் இருக்கு? இந்த 4 பின்பற்றுதான் சவாலே. சோ இதுதான் அதோட சவால். சோ இதை எப்படி நம்ம பின்பற்ற போறோம்? how you want to get solution on this? எப்படி நம்ம இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்ண போறோம்? எஸ் மங்கை மத்தஜி. ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்ற பக்தர்களோட பழகணும். எஸ் மங்கை மத்தஜி சொல்லுங்க. practice பிரபு, practice பண்ணனும். practice makes perfect சொல்லுவாங்கல, one day practice make perfect. okay, very good. yes ஜெயராஜ் ஐயா. சோ அந்த மாதிரி தீவிரமா பிராக்டிஸ் பண்ற பக்தர்களோட எப்பவுமே கனெக்ஷன் இருக்கு. ஓகே, வெரி குட். இதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன். எஸ், அந்த பக்தரோட வந்து சங்கம் வச்சுக்கணும் எப்போதும், அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டி. எஸ், வெரி குட். ஏ சோ ரொம்ப நல்ல ஒரு சஜஷன். எஸ் லோகேஸ்வரி ராஜு அம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Don't fake it. Don't fake it. Don't fake it means like you like pretend like just for the show off you're doing things, but backhand you are doing different things. Okay, so don't you must fake. go gradually. Must go gradually. Very good. So படிப்படியாக நம்ம பயிற்சி பண்ணி போனோம், சும்மா ஒரு டிராமா போடக்கூடாது. ஓகே, ரொம்ப நன்றி லோகேஸ்வரி மாதாஜி. எஸ் பன்னீர் பிரபு, ரொம்ப நேரமா காத்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள். பிரபு, இப்ப இது வந்து நம்ம இது பண்றோம்னா அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து நம்ம வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐட்டினரியா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பிரபு பக்தி வாழ்க்கைய முறையாக செஞ்சு போகுது. இது ஆட்டோமேட்டிக்கலா இது வந்து பக்குவத்துக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு வந்துடும் பிரபு. ஓகே, எஸ், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் practice then it make perfect. so படிப்படியா practice by hook by crook ட்ரை பண்ணுங்க, முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. என்ன சொல்ல வந்தீங்க? ஓகே, thank you so much பிரபு. எஸ் மகேஸ்வரி மாதாஜி. மகேஷ் மாதாஜி, சாரி. வைராக்கியம் இருக்கணும் பிரபு. மலங்கல மாதாஜி. வைராக்கியம் இருக்கணும். வைராக்கியம் இருக்கணும். ஓகே, வெரி குட். எஸ் கோமலா மாதாஜி. Hare Krishna Prabhu. Always make time instead of saying no time. Like I got no time for chanting or doing some sevas. Okay, I never really get you actually. Can you more specific, more detail on what you're saying? That's so that I can like busy with services to like service temple or like reading Prabhupada books, do chanting. Sometimes people get like, I got no time, I'm busy, I just do them certain rounds and so on. Okay, thank you so much. Yes. Yeah, so you need to keep your activity daily with whenever you got empty time. Yes, fill up with spiritual activities. This is what you're trying to say, right? So chant. Yes, Prabhu. Thank you so much. Okay, very good. Yes, any other contributions? அதாவது முடிந்த அளவு பிரபு, முடிந்த அளவு நம்ம வந்து we try to disassociate or slowly move away from people who are having these sort of characters and like meat eaters, தண்ணி சாப்பிட்றவங்க, கேம்பிளிங், இவங்களே முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நட்பு கொஞ்சம் விலகிட்டு வந்தோமாக்கா நம்ம we can avoid. ஐயோ, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சுப்பிரமணியம் ஐயா. நீங்க வாழ்க்கையில மூத்தவர் என்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இங்க எடுத்து சொல்றீங்க. எஸ், இதுதான் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன். நம்ம வந்து இதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க கிட்டே நம்ம தவுக்க ஆரம்பிக்கணும். முதல்ல சொன்னேன் லைக் கிளிக் சாக்ஸ் தண்ணி குடிக்கிறவங்க, அவங்க கூட சேரும் போது நம்மளுக்கும் இந்த ஒரு தவுட்டு கிடைக்கும்.
So we avoid them. So avoid பண்ணா நம்மளுக்கு அந்த chances அங்கல்ல. So we need to avoid that association. Thank you so much, Subramaniam Ayya. Okay, yes, Bhavani Amma. குடும்பத்தில் குழப்பம் வராம இருக்கிறதுக்கு முதல்ல குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இதை பற்றி கொஞ்சமாவது புரிய வைக்கணும். இல்லைன்னா இந்த 4 விதிகளை நம்மளால சரியா பின்பற்ற முடியாது. குடும்ப உறுப்பினர் உதாரணத்துக்கு வெஜிடேரியன், மாமிசம் இல்லாம இருப்பது, நம்ம மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இதை அழகா புரிய வைக்கணும். இல்லைன்னா அவங்களும் நம்ம கூட இணைந்து இந்த பக்தி வாழ்க்கையில வர முடியாது. ஓகே, ரொம்ப நன்றி பவானி ஐயா. ஒரு நைஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். நான் குடும்பத்தோட வாழுவோம். சில பேர் நம்ம வீட்டுல சைவம் இல்லாம இருப்பாங்க. என்னடா திடீர்னு புதுசா வந்துட்டு இவன் என்னடா புதுசா சாமி கும்பிட்றான். எங்க வீட்டுல சொன்னாங்களே, நீ என்னடா புதுசா சாமி கும்பிட்ற, இவ்வளவு காலமா நாங்க பாரம்பரிய சாமி கும்பிட்டு இருக்கேன், நீ என்னடா சட்டம் கொண்டு வர. So we might be facing a lot of challenge. Yes, thank you so much. நம்ம எடுத்து சொல்லுங்க, நம்ம இந்த மாதிரி சைவம் எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு. So they will might be, ஆரம்ப நிலையில கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம கூட ஒத்துமையா. எஸ், படிப்படியாக நம்ம கூட அவங்க வந்து ஒற்றுமையாக வருவாங்க. எஸ், ரொம்ப நன்றி அம்மா. ஓகே, இப்ப கொஞ்சம் டைவர்ட் பண்ணுவோம் டாபிக்க. கொஞ்சம் ஹாட்டா இருக்கணும். நெகட்டிவா பேசினாதான் பாசிட்டிவ் ஒன்று கிடைக்கும். ஸோ ஓகே, ஏன் நம்ம இந்த கோட்பாடுல இருந்து ஏன் நம்ம ஏன் அதனால பின்படுத்த முடியல? why we cannot follow? why பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம், ஏன் அதை என்ன பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், தென் சடன்லி நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாம இருக்கும், கீழே விழுந்திருப்பாங்க. what does mean fallen mean? so what does this really fall means? so fallen என்ன? ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல ஃபால் பண்றேன்றாங்களா? what does this mean? கரெக்டான முறையில ஒண்ணுமே கடைபிடிக்கிறது இல்லைங்க பிரபு. எஸ், 16 பிரபு மகா மந்திரத்தை ஒழுங்காக நம்ம வந்து அதை பின்பற்றுவதில்லை. ஓகே, தயவு செய்து பக்தர்களே, நான் நெக்ஸ்ட்னு சொல்ல வரைக்கும் காத்துட்டு இருங்க. ஏன்னா அவங்க சில பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் டிரைவ் பண்ணி நம்ம பேசணும், அவங்களை நம்ம வெளியே பண்ணணும். ஸோ அதனால வந்து லெட் வி கோ ஒன் பை ஒன். தேங்க்யூ. எஸ், ஏன்னா நான் வந்துட்டு சுருதிதாரால முதல்ல சொன்னது என்ன சொன்னா நானே மறந்துடுவேன். ஸோ அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேப்பர்ல எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க என்ன பாயிண்ட் கொடுக்குறீங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி எஸ், நம்ம இந்த 16 மாலையை வந்து ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம அதை கொடுக்கூடாது. எப்ப இந்த 16 மாலையை நம்ம விட்டுமோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நம்ம ஃபாலோ ஆகுது. எஸ் சரிசம்மா, ரொம்ப நன்றி. எஸ் சூரியம்மா, என்னமோ சொல்லியிருந்தீங்க, அதுக்குள்ள அவங்க சொன்னனால ஐ கேனாட் ட்ரை. ஸோ கேன் யூ ரிப்பீட் பேக்? நம்ம எல்லாமே கடைபிடிக்காதனாலதான் பிரபு இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாமே நம்ம கரெக்டா கடைபிடிக்கணும். சோ நம்மளுக்கு இந்த 4 கோட்பாடு பின்படுத்தாதனாலதான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருது. எஸ், தேங்க்யூ பிரபு. முக்கியமா அதுதான் காரணம். நம்ம மனசு வச்சு நம்ம இந்த பக்திக்கு வந்துட்டோம், இதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து நம்ம மைண்ட்ல அது போட்டுட்டுமா, அது வந்து நம்ம அங்கிருந்து எங்கேயும் விலக முடியாது, நம்ம கிட்டதான் இருக்கு அது. ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச் அம்மா. ஓகே, எஸ் பவானி அம்மா, உள்ள கை தூக்குறதா இல்ல இதுக்கு ஏத்த கை தூக்கலாம்? பக்தர்களோட சங்கம் இல்லாம, அதாவது டெம்பிளுக்கு போறது இல்ல, அப்புறம் அதோட அப்படி அவர்களோட சங்கம் இல்லாமல் இருப்பதும் இந்த கீழே இறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. குடும்ப பந்தங்களோட அதிகமான ஒரு தொடர்பு, நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட், அது கூட நம்மள அப்படி கீழே இழுத்து விடும். ஓகே, எஸ் தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றிமா. சோ பக்தரோட சங்கம் இல்லாத காரணம், எஸ் பரவாயில்ல அந்த ஒரு இதனாலதான் நம்மள வந்து இப்படி தாழ்ந்து எடுத்துமோ. எஸ், ஒரு நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அம்மா. எஸ் லோகேஸ்வரி அம்மா. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Normally if you do your 16 rounds regularly, your taste will get higher, then you will let go all the mundane taste. எஸ், ஸோ எப்போ நம்ம வந்து இந்த 16 ரவுண்ட் நம்ம பண்ணலையோ தென் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பௌதிகமான இந்த டேஸ்ட் இஸ் கம்மிங். எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் லோகேஸ்வரி அம்மா. எஸ் ராஜா அவர்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம 4 கோட்பாடு கடைப்பிடிச்சாலும் 16 மாலை ஜெபம் பண்ணாலும் நம்ம பக்தர்கள் ஆரம்ப நிலையில இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுத்து பக்தர்கள் வந்தாலே மனசுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும், அப்படி ஒரு நிலையில இருக்கும். அப்புறம் போக போக அவங்களோட குறைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது, பொறாமப்படுறது, கோவப்படுறது, அப்புறம் நான் தான் செய்யறேன், இதெல்லாம் நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆணவம் வரும். அதுல இருந்து அப்படியே கொஞ்சமா இது எல்லாமே காலியாயிரும். தேங்க்யூ சோ மச். எஸ், வைஷ்ணவ அபராதம், பேசிக்கலி நீங்க வைஷ்ணவ அபராதம் சொல்ல வரீங்க. எஸ்,
தேங்க்யூ சோ மச் ஜெயராஜா அவர்களே. எஸ் பிரபு பாட் இன் தேஜஸ். தேஜஸ் விலாசலாய தேஜ தேஜ அபிர்பாவஹ. Hare Krishna Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. Material attachment Prabhu. மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட், எஸ் பௌதிகமான ஒரு பற்று. Yes, even understanding so many instruction, yes. Okay, then Vajravel Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணு, இந்த 4 கோட்பாடுகள்ல ஒரு நிறைய இதை நான் பார்த்தது என்னன்னா, சிலவங்க முக்கியமா இந்த வெஜிடேரியன் விடுறதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து அவங்க வந்து கத்துக்க மாட்டாங்க சமையலை. டிபெண்ட், அதான் அடுத்தவங்களை எதிர்பார்த்தே வாழ்றது. அம்மா சமைச்சு கொடுக்குறாங்க, அக்கா சமைச்சு அப்படியே இருந்துருவாங்க, தான் சொந்தமா கத்துக்க மாட்டாங்க. அப்ப வெளியூருக்கு போறாங்க, வேலைக்கு போறாங்க. என்ன நிறைய இதை நான் அதை பார்த்துருக்கேன். வேலைக்கு போன பிறகு சமைக்க தெரியல, எனக்கு வேற சாப்பாடு கிடைக்கல, அதனால நான் வந்து அசைவத்துக்கு மாறிட்டேன். இந்த மாதிரி போனவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வாழ்க்கையில பார்த்தது. அதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் வந்து தான் கத்துக்கல, மற்றவங்களை எதிர்பார்த்து பக்தி சேவை செய்யறது. பக்தி சேவைக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா 4 கோட்பாடு உங்களுக்காக நீங்க செய்யணும், யாரையும் எதிர்பார்க்காம இருக்க பார்க்கணும். பேசிக்லி பக்தரோட சங்கம் இருக்கும்போது பக்தர்கள் வில் மேக் ஷுவர். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணாலே நம்மளுக்கு கொடுக்குற சேவையே பானை கழுவு தான். ஆமா, நீ வந்தனா எடுத்தானே பானை கழுவு தான் அனுப்பி விடுவாங்க. அதுல இருந்து யாரு இப்ப ஆரம்ப நிலை பிள்ளைங்க எனக்கு தெரியாது, நான் பெரிய பெரிய பானை கழுவி தான் இங்க இருக்கிறேன். சோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் பானை கழுவுன்னு ரொம்ப நாள் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தரோட சங்கம் வந்துட்டு பிறகு அடிப்படையாக அவங்க வந்து சமையல் அங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. எஸ், இப்போ பக்தர் சங்கத்துல இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் வந்து இதை கத்துக்கதான். ஸோ அவங்க கத்துக்கலைன்னா அவங்க பக்தர் சங்கம் எடுக்கலன்னு அர்த்தம், சும்மா மேக் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். எஸ், ரொம்ப நன்றி வஜ்ரவேல் பிரபு. ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எஸ் ராமானுஜம் பிரபு. Hare Krishna Prabhu. One of the ways we may not follow the given principles is by listening to gurus from outside the parampara, from outside ISKCON, who can influence our thoughts. Yes. Our understanding of the scriptures. Yes. Okay, that's all. So this is listening to outside the gurus from outside the parampara. Okay, nice contributions bro. Okay, so நீங்க மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியும், இந்த மீன்ஸ் நீங்க வந்து முடிச்சிட்டீங்க. எஸ், நைஸ் கண்ட்ரிபியூஷன் ராமானுஜம் பிரபு. நம்மளோட சங்கம் வந்துட்டு நம்மளோட விதின் சொசைட்டில நம்ம வந்து சங்கம் எடுக்காத காரணமே நம்ம வந்து முத்த ஆச்சாரியர்கள் கேட்கறனாலதான் நம்ம டிவியேட் ஆகிறோம். அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க சொல்லக்கூடாது, அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்களோட ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வச்சு செய்யறாங்க. அவங்க எதுக்காக செய்யறாங்க, யார் செய்யறாங்கன்னு இல்லை, நம்மளும் கேட்போம், நம்மளும் பொல்யூட்டட் ஆயிரும். எஸ், ஒரு வண்டர்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன். We need to faithfully have a trust on Prabhupada and listen to his disciple and his work. Thank you so much Ramanujam Prabhu. ஜெயராஜ் அவர்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்று வந்து நிறைய பிரபுபாதர் கிளாஸ், ஆரம்பத்துல வந்து பிரபுபாதர் கிளாஸ் நிறைய கேட்கணும், பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் மற்ற ஆச்சாரியர்கள். ஓகே, எஸ், தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப நம்மளோட பிரச்சனைனா பிரபுபாதர் புத்தகமும் படிக்கிறதுல பிரபுபாதோட விஷயமும் கேட்கல. ஸோ இட்ஸ் கனெக்டட். நம்ம இது வந்து ராமானுஜம் பிரபுவோட விஷயத்த நம்ம வந்து கேட்கிறோம். ஸோ அதனாலதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளமை தீர்வுக்கு எப்படி நம்ம இதை தீர்வு பண்ண போறோம், எப்படி தீர்வு பண்ண போறோம், எப்படி சொல்யூஷன்? ஸோ அது முன்னுக்கு வந்து ஒரு கதையை சொல்றேன். பிரம்மா, இந்திரா, இவன் அவங்களும் வந்து புலனுக்கு அடிமையாயிட்டாங்க. எதனால இந்த புலனுக்கு அடிமையானாங்கன்னா அந்த குணத்தோட சங்கத்தினால. So they get influenced by the guna. So அதனாலதான் வந்து முதல் விஷயம் வந்து we need to be பக்தரோட சங்கத்துல எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கணும். This how we can have a solution for it. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பக்தரோட சங்கம். So okay, so இப்ப வந்து இதோட சொல்யூஷன் எப்படி செய்யணும், இதோட பரிகாரம் என்ன? பக்தர் கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா என்ன இதுல ஃபால் பண்ணா அவங்களோட ரெக்டிஃபை. ஸோ நம்ம எப்படி சில பக்தர்கள் கீழே விழுந்துட்டாங்க, ஸோ யூ மைட் பி நோட்டீசிங் சம் டிவோட்டி, நீங்க அதை எப்படி டீல் பண்ணுங்க? டோன்ட், நீங்க இப்ப எனக்கு சில நேரத்துல ஆர்வ கொள்ளால இந்த பக்தர் இப்படி சொன்னாரு பேர் சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், பேர்லாம் சொல்லக்கூடாது, எந்த விஷயத்த நீங்க வளரவே கூடாது. அவங்களுக்கு நீங்க எப்படி உதவி செய்ய போறீங்க?
you know some them challenges face பண்றாங்க. சோ எப்படி நம்ம இவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்ய போறோம்? இப்ப இன்ற ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு கண்ணுக்கு வந்திருக்கு, நீங்க எப்படி அவங்களுக்கு உதவி செய்ய போறீங்க? எஸ் ஜெயராஜ் அவர்களே. சோ அவங்க நிலை என்ன, எப்படி இருக்காங்க, அவங்க பிரச்சனை என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் பிரபு. முதல்ல அவங்க எதனால ஒரு இதை விட்டு பக்தியை விட்டு விலகுறாங்கன்னா, ஒண்ணு பர்சனல் ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கும், இல்ல பக்தர்களுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி அவங்க நிலை என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நேரடியா போயிட்டு நம்ம போயிட்டு ஏன் அதெல்லாம் பண்றீங்க, நீ ஏன் குருக்கு துரோகம் பண்றீங்க அப்படி இப்படின்னு அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது. இன்னும் கோவப்பட்டு இன்னும் வெறுத்துருவாங்க. ஸோ அவங்க நிலை என்ன, எப்படி எதனால விட்ரோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் ஆராய்ஞ்சிட்டு, ஸோ அவங்கள வந்து எப்படி தூக்குனா ஏத்தி விடணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு முதல்ல புரியணும். புரிஞ்சு அந்த வழியில நம்ம அழகா கைட் பண்ணணும். தேங்க்யூ சோ மச் ஜெயராஜ் அவர்களே. இப்ப நம்மளோட பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம சொசைட்டி வித்தின் சொசைட்டி நம்ம வந்து மாஸ்டர் ஆக போறோம். அதான் நம்மளோட பிரச்சனை. we are the servant of the devotee போகணும். என்னது அதான் சொல்ல வர்றாரு நம்ம ராஜா அவர்கள். நம்ம வந்து ஒரு servantனா என்னது, we trying to அவங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கோம். so that is how we can help them out. okay, next வேற உங்களோட contribution என்ன? சோ நம்ம அங்க போயிட்டு பாஸ் ஆயிரும் சில நேரத்துல. சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களே. பிரபு, பெரும்பாலும் வந்து இந்த கொள்கையில வந்து ஒரு பிடிப்பு அல்லது ஒரு வைராகியம் இதுல இருக்காது. சோ அது வந்து அலட்சிய போக்கு இருக்கும். அலட்சிய போக்குனாக்கா ஏனந்தானமா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வருதுனாலதான் இது விடுபடு. இந்த கோட்பாடுல வைராகியமா இருந்தாங்களாக்கா அதை விட்டு மாற மாட்டாங்க. அதுதான் வைராக்கியம் சொல்லி வைராக்கியம் ஐயா இல்லன்னு சொல்லல. சில நேரத்துல வந்து மாயா வெரி ஸ்ட்ராங், மாயா துரத்தியா. இந்த மாதிரி உளுந்தவங்களை நம்ம என்ன செய்யணும், இப்ப எப்படி நீங்க உதவி செய்ய போறீங்க? இதான் என்னோட கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மெத்தஜி, நளினி மெத்தஜி சொல்லுங்க கேட்போம். அவங்கள அன்பா பேசி அவங்க வழிக்கு நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரணும். எஸ், அவங்ககிட்ட நம்ம அவங்களுக்கு தேவை அந்த அன்பு. so we need to give them love. yes, so சங்கத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ரொம்ப நன்றி நளினி அம்மா, ஒரு நல்ல contribution. yes, next. இன்னொன்னு don't pray. yes, ராமானுஜம் பிரபு. yes, Ramanujam Prabhu. Oh, Prabhu, helping is one thing, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, yes. Can you hear me? Yeah, I can hear you, Prabhu. Helping them is one thing, Prabhu, but when a devotee has a problem, there have been cases where other devotees have helped. But the main thing is, we should not take their problem and openly speak about it to other devotees. That would be a great help for the devotees. Yes, thank you so much. அவங்களோட கஷ்டங்களை வெளிப்படையா நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. Okay, thank you so much. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதனால அதை நீங்க வந்து மத்தவங்க கிட்ட நீங்க பேசுறது தவறு. That would be a big help for the devotee who is having a problem. Thank you so much, Ramanujam Prabhu. This is what I'm trying to say. I don't know, you're connected with my Paramatma or what. Ramanandri, yes. நம்ம சரி பெரிய உதவியே வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது உங்க வரைக்கும் தான் இருக்கணும். குயம் வைஷ்ணவா மீன்ஸ் they know how to keep secret, not to reveal it out of the enmity. ஓ, இந்த பக்தர் இருக்காரு, இந்த மாதிரி தைசோங் கடையில பார்த்தேன், அவன் தண்ணிக்கு அடிப்படை ஆயிட்டாரு, இந்த மாதிரி சொல்றது இல்ல. நீ பாத்தியா, உன்னால உதவி செய்ய முடிஞ்சா உதவி செய், முடியலையா அவங்களோட க்ளோஸ் அசோசியேஷன் யாரும் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமா அதுக்கு நம்ம கொண்டு போய் பார்க்கணும். ரொம்ப நன்றி ராமானுஜம் பிரபு. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் கீப் சைலண்ட் when you see you cannot help, don't make it worse. that is the biggest help that we can do. yeah, yes, Paneer Prabhu. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம வந்து சிலவங்க வந்து உழுந்துட்டாங்கன்னா பிரபு, நம்ம வந்து எப்பயுமே அவங்க கூட வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர். ஏன்னா அவங்கள வந்து விழுந்துட்டாங்க, அவங்கள விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது பிரபு. ஏன்னு சொன்னா விட்டுட்டு போயிட்டுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கலன்னு, பக்தியோட ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கலன்னா மறுபடியும் அவங்க எந்திரிச்சு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும் பிரபு. அதனாலதான் நம்ம வந்து பக்தர் கூட வந்து எப்பயுமே உழுந்து பக்தர்கிட்டையும் உறவு வச்சுக்கணும், இல்ல ரொம்ப அட்வான்ஸோட பக்தர் கூடமே உறவு வச்சுக்கணும் பிரபு. ஓகே, ரொம்ப நன்றி பன்னீர் பிரபு. எஸ், எப்போதும் நம்ம வந்து அசோசியேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி பக்தருக்கு. எஸ், தேங்க் யூ சோ மச். ஆனா ரொம்ப டோன்ட் புஷ் them up, டோன்ட் புஷ். அசோசியேஷன் கொடுக்குறேன்னு புஷ் பண்ணி கீழே தள்ளி விட்டுறாதீங்க.
This is very important thing. Yes, next. ஜெயராஜ் அவர்களே முத்துங்கள் வாய்ப்பு கொடுப்போமா? Yes, last thing. யாராச்சும் contribute பண்ணிடுறீங்களா? லாஸ்ட் பிரபு நான் contribute பண்ணலாமா பிரபு? சொல்லலாம். பிரபு இதுல நீங்க பண்ணிட்டீங்க. இந்த டாபிக்ல we give others முத்துங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம். Yes. Thank you so much பிரபு. So no more. So நான் வந்து இப்ப I go closing the floor. So floor close பண்ணிட்டேன். Thank you so much. Okay, let me see. Okay, இப்ப நம்ம உழுவுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. I'm a fallen. நீங்க உழுவ மாட்டீங்க. நான் உழுந்துட்டேன். I'm fallen. What should I do now? இந்த சிச்சுவேஷன் எனக்கு நடந்துருச்சு. நான் என்ன செய்யணும்? Okay, thing that we need to do. Yes, இங்க பரமேஸ்வர கிருஷ்ணா பிரசாத். எஸ், முடிஞ்சல் கிருஷ்ணா பிரசாதம் கொடுக்கணும். வெரி குட். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ண அக்செப்ட் பண்ணணும். 5 சொல்யூஷன் கொடுக்க 5 விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும். அக்செப்ட் பண்ணணும். என்னத்தை அக்செப்ட் பண்ணணும்? தட் ஐ எம் கில்ட்டி. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். அந்த கில்ட்டினா தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க? தப்பு பண்ணிட்டேன்னா கில்ட்டி. தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அந்த மனத்துல வந்து அவங்க வந்து குற்ற உணர்வு. எஸ், குற்ற உணர்வு. அந்த குற்ற உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். எஸ், அந்த குற்றம் ஒண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். குற்ற உணர்வு, ஐயோ பகவானே நீ எனக்கு கொடுத்த இந்த 4 கோட்பாடை நானு பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சி நம்ம இது பண்ணோம். அதே நேரத்துல வந்து கிரீஃப் புலம்பணும். ஐயோ குருநாதா, நான் உழுந்தது இல்லாம நான் உன்னையும் சேர்த்து நான் உள்ளுக்கு கொண்டு போயிட்டேனே என்ற கிரீஃப் ஒரு கண்ணர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அக்செப்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அடுத்தது வந்து ரிவீல் பண்ணணும். யாருக்கிட்ட நம்ம ரிவீல் பண்ணணும்? இந்த விஷயங்கள் இருக்கு. குயம், மெச்சூரிட்டி, மூத்த பக்தர், திறமையான ஒரு மூத்த பக்தர்கிட்ட தான் நம்ம ரிவீல் பண்ணணும். சும்மா கண்டபடியா முத்தவங்கிட்ட நம்ம ரிவீல் பண்ணக்கூடாது. பக்குவ நிலை இல்லாதவங்கிட்ட நம்ம ரிவீல் பண்ண என்ன நடக்கும்? முடிஞ்சு பிசிசில இருந்து சிஎன்ஐ தான் நீங்க பார்க்கலாம். முடிஞ்ச எல்லா நோட்டீஸ் போர்ட்லயும் நீங்க தான் ஃபேமஸா இருப்பீங்க. அப்படியே காட்டு தீ கூட ஸ்லோவா தான் பகுறோம் காத்தோட. ஆனா நம்மளோட விஷயம் வந்து உலகம் பெயரும். அதனால யூ நீட் டு நோ டு whom you reveal your thing. ஸோ ரிவீல் பண்ணிட்ட பிறகு ரிப்பென்டன்ஸ். ஸோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அந்த உணர்ந்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரீஆக்டிஃபை, அதை நம்ம எப்படி சரிப்படுத்தணும். ஸோ அது சார்ந்து இதுல வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுல வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ ரெக்டிஃபை பண்ணிட்ட பிறகு தென் ரீஇன்ஸ்டேட். ஸோ பரிகாரம் பண்ணணும். தப்பு பண்ணிட்டேன், ஓகே, எப்படி பரிகாரம் பண்றது? எப்படின்னா, ஓகே என்னால நான் ஏன் கீழே விழுந்தேன், ஓகே இப்பதான் எனக்கு தெரியுது. ஸோ தட் நீங்க அந்த ரிவீல் பண்ணும்போது தட் அவங்க சொல்லுவாங்க, ஓகே நீ அவங்க வந்து அனலிசிஸ் பண்ணுவாங்க, ஓகே நீ வந்து அவங்க கூட போய் சேர்ந்தனால தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள் பேசுறதுனால உன் மைண்ட்ல வந்து அது பூந்துருச்சு. ஸோ அது வேண்டாம். அவங்க கிட்ட இருந்து நீ அந்த சங்கத்துல இருந்து எடுக்க பாரு, அந்த சங்கத்துல போவாத. So let me mute. Okay, அந்த சங்கத்துல இருந்து நீ வந்து தவிர்க்க பார்க்கணும். So we avoid that association. அந்த சங்கத்தை நீ எடுக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலும் இந்த 16 மாலை நம்மளுக்கு கொடுத்த ஜபத்தை வந்து ரீஇன்ஸ்டேட். ஸோ நம்ம தான் அதை வந்து எப்போதும் அந்த நிலைக்கு வரணும். ஸோ தட் we rectify when we reinstate back our position. ஸோ நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ பக்தி வாழ்க்கையில வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சணும் உளுர்து ஒரு விஷயமே இல்லை. பக்தி வாழ்க்கையில வந்து தென் ஆஃப் ஃபால். ஸோ நீங்க எங்கே விட்டீங்களோ அங்கேருந்து ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ நம்ம அதனால வந்து எந்த சூழ்நிலும் இந்த ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனா கிருஷ்ணா ஒரு தடவை மடிப்பாரு, 2 தடவை மடிப்பாரு, 3 தடவை மடிப்பாரு, அது திருப்பி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனாலதான் வந்து யூ நீட் டு ரிவீல். ஸோ அப்போ உங்க நிலை என்னன்னும் போது ஸோ தே வில் பிரிங் யூ பேக். ஸோ இதுதான் காரணம், இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ அதனால வந்து யூ நீட் டு கோ டு த மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிவோட்டி. அதனாலதான் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொம்பளாலு மாதாஜிஸ் நீட் டு கோ ஆல்வேஸ் டு த மாதாஜி டு கெட் த சொல்யூஷன் அட்வைஸ். Not Mataji go to the Prabhus to take advice. Why we shouldn't do that? அதனால்தான் மலேசியா என்ன சொல்லுவாங்க, நிறைய பிரம்மச்சரி இல்லாம போயிட்டாங்க.
ஓகே, அதனால வந்து so this is the reason. அப்ப அதே நேரத்துல வீட்ல இருக்கிற குடும்ப வாழ்க்கை பிரச்சனை ஆயிரும். so that மாதாஜி ஒரு மெச்சூரிட்டி மாதாஜி கிட்ட போய் எடுக்கணும். எஸ் ராமானுஜம் பிரபு, you want to contribute something? Prabhu, we are talking about problems which are outwardly seen or observed by others. This is our What own about mental சிந்தனைகள் இல்ல வந்து உங்க எண்ணங்கள்ல தவறுகள் உண்டாச்சுன்னா, if you look at certain things in the not legal manner, yeah, these are things அத நம்ம வந்து எப்படி சரிப்படுத்துறது? first நான் சொன்ன illicit sex, even you illicit sex doesn't matter that you have connected with a woman. Even you have done some by mentally also illicit sex. So அப்படி இருக்கும்போது you need to accept that. So I've done this mistake. You need to feel guilty. So these 5 ways of rectifying your mistakes also involves mental and emotional. Yeah, physically, yes, emotions. Yeah, you need somebody to reveal. That's the reason why you need a mentor to guide you to advance in a spiritual life. Does it answer your question, Ramanujam Prabhu? Yes, ஒருத்தவங்களை பற்றி நம்ம கெட்டது நினைச்சா இல்ல வந்து மன வருத்தம் இருந்துச்சுன்னா மனசுக்குள்ளேயே இருக்கலாம், நம்ம சண்டை போடல, அதெல்லாம் இல்லை. But even then, when you realize there is a mistake, you have to rectify it the same manner using the 5 steps. Yes, is that what you're saying? Yeah, right. Thank you, bro. Hare Krishna. Physically or emotion, this is how it happened. இப்ப வந்து emotion ல இருந்து நாங்க ஆரம்பிக்குது to you to involve in physic, where it start? The mind or the factor, the cost. So you need to find the solution for that. இந்த மாதிரி இருக்கு, நான் எப்படி பண்ணலாம்? Yeah, இப்ப எனக்கு கேட்டீங்கன்னா I have one of the sannyasi. It's not Malaysians, but Western country. I reveal everything to him, so you know about me A to Z. Even I want, நான் நேத்து பண்டிப் சொன்னேன் 3 விஷயங்கள் why we need a Shiksha Guru, because to validate, அப்புறம் வந்து assumptions, they know how much we can assume. So அந்த மாதிரி, so this is the reason you need to reveal, otherwise it's difficult. So accept, reveal, repentance, reactive, then reinstate. So இந்த மாதிரி தான் நடக்குதுன்னா எப்படி நான் இது வந்து சரி பண்றது? So this how you can rectify it. So then இப்படிதான் வந்து நம்மளோட நம்ம நிலை இங்க இருக்குது அங்க கொண்டு போறோம். So thank you so much. So என்னத்த கேள்விகள் இருக்காது சார் இருந்து? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் சிவரஞ்சனி மத்திஜி. பிரபு, எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, மாதாஜிங்க வந்து மாதாஜி கிட்டதான் அட்வைசஸ் கேட்கணும், பிரபு வந்து பிரபு கிட்ட. பிரபு, லெட்ஸ் சே நம்ம பிரசிடென்ட் கிட்ட கேட்கலாமா? It's not advisable basically Mataji, if the Prabhu is maybe yes president. அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ISKCONல வந்து when come to the temple, when go to Jagannath Mandir, they got 2 president. One is Kripa Prabhu, one is Sevananda Prabhu. Why? Because the Grahastha, they have the husband, the அப்புறம் அதே நேரத்துல மலேசியா women welfare, மாதாஜி வெல்ஃபேர் யாரை போட்டிருக்கிறோம்? தெரியல பிரபு எனக்கு. சாந்தி ரூபா மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு. அதனால தான் நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன்ஸ்க்கு நான் வந்து சாந்தி ரூபா மாதாஜியை கொண்டு வரேன். So that this is the reason. அப்புறம் ரெண்டாவது கிரகஸ்தா. So when you have something grahastha and you want to get some advice, maybe உங்களுக்கு conflict இருக்கலாம், some misunderstanding, where you should need to go? எந்த சிக்ஷா எடுக்கலாம்? Maybe நம்ம குரு கிட்ட பிரபு. Guru, but you see your guru is sannyasi, how you want to open up everything? Senior grahastha devotee. Yes, thank you so much Vajra Prabhu. Yeah, you need to go senior grahastha devotee. Okay bro, புரியுது எனக்கு. Yeah, because they can, because அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு தியோரி கிடைக்கும், முக்காசி பாகவதம் சரி எல்லாம் வந்து கிரகஸ்தக்கு அட்வைஸ் பண்றது வேணுமா, அந்த பிரம்மச்சாரிகள் தான் அங்க அட்வைஸ் பண்ண, நாரதர்ல இருந்து கபிலர்ல இருந்து. அது நான் அக்ரி பண்ணிக்கிறேன், நாங்க அந்த நிலையில இருக்கணுமே. புரியுது பிரபு எனக்கு. சோ அங்கதான் மனசு நடக்கும், அங்கதான் நடக்கும். ஐயோ பாவம், பரிதாபமான ஒரு விஷயம்ட்டு மைனுக்கு அங்க ஒரு இடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் மைனுக்கு இடம் கொடுக்கும் போது அந்த தவுட்டு அங்க போய்கிட்டே இருக்கு. அந்த தவுட்டை இருந்துட்டு பிறகு அடுத்தது அங்கதான் முடிஞ்சு collapsed. This okay,
where sympathy creates. So don't give chance. அந்த இடத்துக்கு நம்ம வாய்ப்பே கொடுக்க கூடாது. How it should be. ஒரு பிரம்மச்சாரி கிட்ட போயிட்டு இல்ல ஒரு குரு கிட்ட போயிட்டு எப்படி நான் ஆன்மீக வாழ்க்கையில உயரணும், எப்படி நான் 16 மாலை ஜபம் பண்ணணும், எப்படி நான் இந்த ப்ரூஃபட் புக் படிச்சு நான் புரியுறதுன்னு கேள்வி கேட்கலாம். உங்களோட பர்சனல் விஷயத்தை கொண்டு போயிட்டு அங்க கொடுத்துட்டு நான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நான் ஃபேஸ் பண்றேன், என்னை வந்து நீங்க இதுன்னா அங்கதான் அங்க பிரச்சனை அங்கதான் ஆரம்பிக்குது. So this how it start also. Yes, Surya Mataji, I think you want to say something. Okay, it's automatic means உங்களோட mic. Okay. Okay, any other questions? Hare Krishna, Prabhu. Sorry. Prabhu, just sharing. As a Grihastha, the best advisor would be husband for the wife and wife for the husband. Unless both of them have a problem, then you go to outside help. But the best advisors will be the husband and what if they can speak and solve the problem among themselves. That would be a great thing, isn't it? Yeah, but this is the reason I say that you need to go with the couples, not a single. You go and complain one person. No, you need to go to couples, not alone. Right. They will guide you. You might have some conflict between. Yeah, how you want to rectify that? So this is the reason why you need to get a guide, a mentor for that. அதனாலதான் வந்து you need to go always கிரகஸ்த வந்து முக்காவாசி டைம் வந்து you need to go close decision with your senior கிரகஸ்தா. எப்படி நான் பக்தி வாழ்க்கையில முன்னேறுது, என் பிள்ளைங்களை நான் எப்படி கொண்டு வருது, this is all these things that we need to be things. So அதனாலதான் வந்து I was like very serious to bring Hari Leela Prabhu and Divya Leela Mataji that we need to have seminars. So I push like anything. So this is the reason, So anyway, okay, thank you, Prabhu. Yeah, what you say is right, but husband நிலையும் சரியா, husband need to be get trained up first to become a family man. So அதனாலதான் வந்து the man need to be a good spiritual leader because they are spiritual leader in their house. So as a man, when there are many cases that men are not very strong in spiritual life, where the wives are looking for it, it's where the problem is facing. So அதனாலதான் வந்து the husband always need to be careful, need to be in advance in practicing his spiritual life. Either the wife need to be advanced to guide the husband. So this is true, but they need to always guide some devotees. Not your personal problem you go and share there, not like that. What I'm saying, that if you find something out of these 4 contacts, that's 4 that you find some difficulty in your family life, then you can go there. Okay, any other questions? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு சொன்னது அப்படியே தமிழ்லயும் சொல்லிருங்க கொஞ்சம். நீங்க தான் தமிழ் எனக்காக நீங்க வந்து இத வந்து தமிழ் அப்படி மாத்திருங்க, நான் தண்ணி குடிக்கிற வரைக்கும். இல்ல பிரபு, நீங்க சொன்னதுதான் அழகா நீங்களே சொன்னா நல்லா இருக்கும். நான் பார்த்து ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல ஓடிட்டு இருக்கு, எல்லாரும் தெரியாத இருக்கும் இங்கிலீஷ், அதுதான் அதுதான் உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன் பிரபு. நீங்க சொல்லுங்க, பேசுங்க, எனக்கு கொஞ்சம் மூச்சு இழுத்துக்கிறேன். சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு, அடம் பிடிக்காதீங்க. பாருங்க, இப்பதான் சொன்னேன் எம்பவர்ட். அவர் எம்பவர்ட் பண்ற பேசுறதுக்கு அவர் பேச மாட்டாரு பாருங்க. எனக்கே புரியல நீங்க சொன்னது. அப்படி சொல்லணும், எனக்கு புரியல பிரபு, நீங்க சொல்லுங்க பிரபுன்னு. தமிழ்ல சொல்லுங்க பிரபு. ஓகே, அதாவது நான் என்ன சொன்னேன்னா, பிரபு சொன்னாரு ஒரு கிரகஸ்தருக்கு வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் தான் நல்ல ஒரு அட்வைசர், அவங்க வைஃப் தான் ஒரு நல்ல அட்வைசர் சொல்லி சொன்னாங்க. நான் என்ன சொன்னேன், எஸ் பிரபு நான் அக்ரி பண்றேன். ஆனா அதே நேரத்துல நம்மளுக்கு ஒரு எப்போதும் புத்திமதி சொல்றதுன்னு ஒரு சீனியர் மூத்த பக்தர்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளோட அப்பா அம்மா, அவங்க தான் ஒரு வழிகட்டியாக இருப்பாரு. ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் சில நேரத்துல வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸா இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ வைஃப் ஓடுவாங்க இங்கே கிடுன்னு பிரம்மச்சாரி கிட்ட கேள்வி இப்படின்னு, அங்கதான் அந்த ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி இந்த வைஃப் வந்து இந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து போயிட்டு மாதாஜி கிட்டே யாருக்கிட்ட போய் கிடுன்னு, இதனாலே வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும். அதனாலதான் வந்து எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் ஒரு மனைவியும் ஒரு கணவரும் அவங்க எப்போதும் வந்து 2 பேரும் சேர்ந்தது இன்னொரு கிரகஸ்த கப்பல் கிட்ட போய் பேசணும். அப்படியே அவங்க வந்து ஒரு மாதாஜி வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட பேசணும்னா அவங்க அந்த மாதாஜி கிட்ட பேசிக்கலாம். ஸோ நாட் an issue, அதாவது அது பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதனால வந்து ஒரு பிரபு போயிட்டு அவங்களோட சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க அந்த பிரபு கிட்ட போயிட்டு அவங்க பேசிக்கலாம். ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 பேரும் சேர்ந்து போய் பேசுறது நல்லது. ஏன்னா சில நேரத்துல வந்து தனிச்சு போய் பேசுறது வந்து
ஒரு அங்கதான் ப்ராப்ளமே நடக்குது. எப்போதும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு பழிமொழி இருக்குல்ல, ஃபேமிலிட்டி பிரிட்ஜ் கான்டெம்ட். தமிழ் எப்படி சொல்றது அத? இனி தமிழ்ல ரொம்ப பழகிட்டு இருந்தா என்ன எப்படி பிரிட்ஜ் கான்டெம்ட் எப்படி தமிழ்ல எனக்கு தமிழ் தமிழ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறவங்களே தமிழ் எப்படி தானே மாத்துறது? மலாய் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு நான் பாடுற பாடு, நான் பேசுற தமிழ் சுத்த தமிழ்னு சொல்றாங்க. சுயமான தமிழ் படிச்சவங்க வந்துட்டு கேட்டாங்கன்னா இது பண்ணிடுவாங்க. சோ தூய்மையான தமிழ் இது எப்படி சொல்லுறது? ஃபேமிலிட்டி பிரிட்ஜ் கான்டெம்ட். திரும்ப சொல்லுங்க. ஃபேமிலிட்டி பிரிட்ஜ் கான்டெம்ட். ஓ, பழக பழக பாலும் புளிக்கும்னு சொல்றாப்புல, பழக பழக பாலும் புளிக்கும்னு சொல்றாப்புல ரொம்ப அடிக்கடி தொடர்பு இருந்தா அது ஒரு அலட்சியமாயிரும். ரொம்ப நன்றியம்மா. ஓகே, இன்னைக்கு நான் ஒண்ணு புதுசா கத்துக்கிட்டேன். பழக பழக பாலும் புளிக்கும். அதே மாதிரி நீங்க ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்களா, அது ஒரு கிராண்டடா எடுத்துக்கீங்க. அப்ப வந்து அலட்சியமாக எடுத்துங்க. இதுதான் வந்து முக்காவாசி கிரகஸ்த லைஃப்ல நடக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த ஃபேமிலி லைஃப்ல. ஸோ அதை வந்து எப்போதும் வந்து நீங்க வந்து புதுமையாக வச்சுக்கொண்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா வஜ்ரா பிரபு? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ தட் இஸ் திங்ஸ். ஸோ ஐ கம்ப்ளீட்டட் தீஸ் செக்ஷன்ஸ். ஸோ நாளைக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து குரு பூஜா, குரு சேவா 2 லெசன்ஸ் நம்ம கத்துக்க போறோம். எஸ் ஜெயராஜ் அவர்களே? சின்ன ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்ச நேரம் இருங்க ஜெயராஜ் அவர்களே, கொஞ்ச நேரம் இருங்க. மகேஷ் மத்தஜி மேல கேள்வி கேட்டாங்க. சோ அது நடுவுல இதாயிருச்சு. எஸ் மகேஷ் மத்தஜி. It's okay, Prabhu. Answer better, Prabhu. It's answered. It's answered. Okay, thank you. பரவாயில்லையே, இந்த மாதிரி எல்லாம் பதிலும் முடிச்சு நல்லா இருக்கு. இப்ப பகிர்ந்துக்கலாம் ஜெயராஜ் அவர்களே. என்னன்னா கிரகஸ்த வாழ்க்கை வாழ்றவங்க ஃபேமிலியோட மொத்த ஃபேமிலியோட ஒன்னா இருந்தாலே பிரிவு வராது. வயசானவங்க இருக்கணும், குழந்தைங்களும் வயசானவங்களும் இருக்கும்போது அந்த பெண்களுக்கு வந்து பொறுமை அதிகமா வருமா. ஏன்னா குழந்தையும் வயசானவங்களும் பேசுனதே திரும்ப பேசுவாங்க, செஞ்சதையே திரும்ப செய்வாங்க. ஆனா இப்ப ரொம்ப பேர் என்ன பண்றாங்க, குழந்தை அம்மா அப்பா இருந்தா கொண்டு ஆசிரமத்துல விட்டுறது, இல்லைன்னா தனி குடுத்தனம் போயிடுறது, இல்ல குழந்தை இருந்தா அதை ஏதாவது மேட்டுக்கிட்டு தூக்கி கொடுத்துறது, அப்புறம் வேலை வீடு இதெல்லாம் பேசிக்லி நிறைய விஷயம் சாஸ்திர ரீதியில் நிறைய விஷயம் இருக்கு. எஸ் ஜெயராஜா அவர்களே, அது நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லல, அதை நான் மறக்கல. நீங்க சொன்னது அது 100க்கு 100 உண்மை. ஆனா சில நேரத்துல சில குடும்பம் விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு தான் அவங்களோட அந்த பாரம் கஷ்டங்கள் அவங்கள அதுதான் எதிர்நோக்குறாங்க. அதை எதிர்நோக்கும் போது அவங்க அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இதே நீட் கெட் அட்வைஸ். அவங்க வந்து எப்போதும் வந்து அவங்க மூத்த பக்தர்கிட்ட கிரகஸ்தர்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து அந்த ஆலோசனை பண்ணலாம். ஏன்னா சில நேரத்துல வந்து அதே ஒரு பேர்டன் ஆகி ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா கஷ்டம் பாருங்க. ஸோ இப்ப சூழ்நிலை இருக்கும் போது பிள்ளைங்க படிக்க போனோம். அப்ப படிக்க போகும்போது மூத்த பிள்ளை வந்து அவங்க வந்து வெளிநாட்டுல படிக்கிறாங்க, ஹஸ்பண்ட் தான் வேலை செஞ்சு, திடீர்னு மனைவியும் அந்த சூழ்நிலைக்கு போகணும், நம்மளுக்கு சூழ்நிலை தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பாரபட்சத்துல மீட்லாம் வைப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து எப்போதும் அந்த மூத்த பக்தர்கிட்ட வந்து நம்ம அட்வைஸ் கேட்கணும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்கும் போது அதான் நம்மள சொன்ன பக்குவமான நிலையான கிரகஸ்தர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம சொல்யூஷன் கேட்கணும். இப்ப பாருங்க, நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையிலே நான் இல்லை, ஆனா நான் வந்து சொல்றேன் உங்ககிட்ட, என்ன சொல்றேன், அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட சூழ்நிலை நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ என்ன சூழ்நிலை தெரியாது, நம்ம போயிட்டு திடீர்னு நம்மளோட நிலைக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்ண முடியாது. வாட் யூ திங்க் ராமானுஜம் பிரபு வயசுல மூத்தவர், பெரிய அதிகாரத்திலையும் இருந்தவங்க. ஸோ am I telling right or wrong? Yes, Prabhu, but we have to look at the situation individually, Prabhu. Yeah, thank you so much. சூழ்நிலையை நம்ம வந்து தனிப்பட்ட முறையில பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு இந்த உண்மையான இது தெரியும். நம்ம இதை வந்து கமெண்ட் பண்றது, I think I'm not in a position to comment. We have to look at individual cases. Yes, thank you so much. பாருங்க ஜெயராஜா அவர்களே, நான் சொன்ன மாதிரி தான் ராமானுஜம் பிரபு சொன்னார். எஸ், அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் சூழ்நிலை தான் நம்ம பார்த்து சொல்ல முடியும். சாஸ்திரங்கள் நிறைய கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இல்லைன்னு சொல்லல. அந்த சாஸ்திரங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்மளோட நோக்கம் ப்ரூபாட் வந்து இந்த பிரச்சாரம் பண்ற நோக்கத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. அதை நம்ம எப்படி செயல் பண்ணா நம்ம வந்து மெயினாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அதை வந்து வாழ்க்கை உதாரணங்கள் இருக்கும்போது அது ஒரு தடையாக இருக்கலாம். சில நேரத்துல சில பேருக்கு சில சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்துட்டு போயிடனால இந்த பக்குவம் சொல்லல, நிறைய விஷயங்கள் வரும்போது
தட் இந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு சில நேரத்துல ஆரம்பத்துல நானும் சொன்னேன், இதெல்லாம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் நான் நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கிறேன். ஆனா அந்த விஷயங்கள் உள்ளுக்கு கோ த்ரூ பண்ணும்போது அது ரொம்ப அக்லியாக டர்ன் பண்ணியிருக்கு, ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு சைட் டர்ன் பண்ணியிருக்கு. எஸ், உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வேலிட், இல்லைன்னு சொல்லல. ரொம்ப நன்றி ஜெயராஜா அவர்களே. ஓகே, எனி அதர் क्वेश्चंस? என்னாச்சு கேள்விகள்? ஓகே, எஸ். ஓகே, வேற கேள்விகள்? ஹரிகிருஷ்ணா பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. நானும் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், நம்மளாம் ஆம்பளைங்க அப்படின்னு. ஆனா அது அன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாஸ்ல சாஸ்திர ரீதியில ஆம்பளைங்க வந்து உடல்ல தான் பலமானவங்க, பெண்கள் தான் வந்து இருதயம் மனசு அளவுல பலமானவங்க. அதனாலதான் ஆம்பளைங்களுக்கு நிறைய ஹார்ட் அட்டாக் வருது. சோ இன்னொன்னு வந்து விஷயங்கள் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், கோச்சிக்காதீங்க. சில நேரத்துல வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்துட்டு நான் சும்மா ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பிரபு. ஏன்னா அந்த கல்யாணம் பண்ணும்போது ஒரு மந்திரம் இருக்கு, அந்த மந்திரமே வந்து ஃப்ரெண்டு, அதாவது மனைவி வந்து ஃப்ரெண்டா தான் பாக்கணுமா. ஓகே, அதுல வந்து தப்பாக என்ன இல்லை. ஸோ இப்ப பாருங்க, நான் வந்து ஒரு விஷயத்த பகிர்ந்துக்கிறேன் லாஸ்டா. ஸோ சில நேரத்துல வந்து உமன்ஸை வந்து வி லைக் டு மினிமைஸ் தேம். பகவத்கீதா சாப்டர் 10 verse number 34. ஸோ யாராச்சும் ஒரு ஆள் படிக்கிறீங்களா? எனி மாதாஜி வில் பி குட். மாதாஜி, சரசு மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? வயசுல மூத்தவங்க நீங்க. Okay, Prabhu, I'll read. Among the certain from among. Shall I read the whole thing? No, from the among highlighted portions. A woman among women and fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Thank you so much, Mataji. So அதனால வந்துட்டு we need to think that பொம்பளால தான் சாக்கி, அவங்க தான் விரோதி, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க கூடாது. மெனி சாஸ்திர இதெல்லாம் நம்ம காட்டினேன், மெனி விஷயத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. எஸ், ஜெயராஜ் அவர்களே ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த கனெக்ஷன், எனி கனெக்ஷன் வித் திஸ் ஃபாலோவிங் வாவ், என்னாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? ஓகே, கேள்விகள் இல்லை, ரொம்ப நன்றி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, சீடர்னா எப்படி இருக்கணும், இந்த 4 கோட்பாடம் ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணிட்டு என்னென்ன ஆபத்து வரும்னு நீங்க குரூப்ல டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க. ஸோ அந்த ஃபேஸ், அதை எப்படி நம்ம சொல்யூஷன் பண்றதுன்னு நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணும் உழுந்துட்டோம்னா. ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து உழுந்துட்டாலே அவங்க வந்து ரிப்பேன் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து அதே சான் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி அந்த தவிர வந்து வந்துட்டு ரிப்பீட் பண்ணாம இருந்தாலே போதும். இட்ஸ் அ ரியல் பரிகாரம். அதுக்குன்னு காய்ச்சிற நெருப்புல எடுத்து நீ வந்து தண்ணி குடிச்சனால நீ வந்து கொதிக்க 2 கிலோ ஜீயை குடிக்கணும்னு அந்த மாதிரி பரிகாரம்லாம் இல்லை. ஜஸ்ட் பக்தி வாழ்க்கையில ஜஸ்ட் நீங்க உங்க பக்தி தொண்டை பழையபடி எப்படி எப்படி செஞ்சுக்கிட்டு பழகிட்டு இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க செய்யணும். தட் இஸ் த மீலி ரெக்டிஃபைன்ற விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ சில ப்ரூபாடிக்கு ISKCON Guru Disciple Course की जय और प्रेमानंदे. हरे हरे बोल. ரொம்ப நன்றி. நாளைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.